பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகா பெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி மகான்களுக்கு அருளிய மகாலட்சுமி. காஞ்சியில் காமாட்சி பொன்மழை பொழிந்தது பற்றி மூக்கர் பஞ்சசதியில் பாடியிருக்கிறார். கண்டீகிருத்திய ஸ்துதி சதகம். துண்டீர தேசத்தில் ஸ்வர்ண வருஷத்தை பொழிந்தவள் என்கிறார். துண்டீரம் என்பதே தமிழில் தொண்டை மண்டலம் என்பது. பல்லவர்களின் தலைநகரான காஞ்சியை சுற்றிய சீமைக்கு தொண்டை மண்டலம் என்று பெயர். இப்போதும் இந்த சீமையில் பொன் விளைந்த களத்தூர் என்றே ஓர் ஊர் இருப்பது உங்களில் சிலருக்கு தெரிந்திருக்கலாம். அத்வைத சாபகாச்சாரியாரான ஸ்ரீசங்கரருக்காக காலடியில் பொன்மழை பெய்த மகாலட்சுமி காஞ்சிபுரத்தில் விசிஷ்டாத்வைத ஆச்சாரியரான ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகனுக்காகவும் பொன்மழை பெய்திருக்கிறாள். வேதங்களின் முடிவான உபனிஷதங்களில் கரை கடந்தவர் என்பதாக அவரை நிகமாந்த மகாதேசிகன் என்றே சொல்வார்கள். நிகமாந்த என்றாலும் வேதாந்த என்றாலும் ஒன்றுதான். சர்வதந்திர ஸ்வதந்திரர் என்றும் அவருக்கு சிறப்பு உண்டு. குதிரை முகம் கொண்ட மகாவிஷ்ணுவான ஹயக்ரீவர் அவருக்கு பிரத்யட்சம். வடகலை சம்பிரதாயத்துக்கு மூல புருஷர் அவர். தமக்கென்று திரவியமே வைத்துக் கொள்ளாமல் பிக்ஷை எடுத்துத்தான் ஜீவித்து வந்தார். பெரியவர்களாக யார் இருந்தாலும் அவர்களுக்கு விரோதிகள் இருப்பார்கள். அந்த பெரியவரை அவமானப்படுத்தி பார்க்க வேண்டும் என்று சூழ்ச்சி செய்கிறவர்கள் இருப்பார்கள். ஸ்ரீ வேதாந்த தேசிகருக்கும் இப்படிப்பட்ட விரோதிகள் இருந்தார்கள். சர்வதந்திர சுதந்திரர் என்றால் வெளிசகாயம் எதுவுமே இல்லாமலே தாமே எதையும் சாதிக்க கூடியவராக இருக்க வேண்டும். இந்த தேசிகன் அப்படி எதையும் சாதித்து விட முடியாது என்று நிரூபித்து விட வேண்டும். சர்வதந்திர சுதந்திர பட்டம் அவருக்கு பொருந்தாது என்று லோகத்துக்கு காட்டி மானபங்கப்படுத்த வேண்டும் என்று அவருடைய விரோதிகள் நினைத்து ஒரு சூழ்ச்சி செய்தார்கள். பரம ஏழையான ஓர் அசட்டு பிராமண பையன் கல்யாணமே ஆகாமல் ரொம்பவும் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருந்தான். பணம் புத்தி இரண்டும் இல்லாதவனுக்கு யார் பெண் கொடுப்பார்கள்? தேசிகரின் விரோதிகள் இந்த தடிமண்டு பிரம்மச்சாரியை கொண்டு அவரை அவமானப்படுத்தி விடலாம் என்று நினைத்தார்கள். இந்த பையன் போய் அவரிடம் தனக்கு பணமுடிப்பு வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை பண்ணட்டும். அவரிடமோ திரவியம் இல்லை. இவனுக்காக அவர் பிரத்தியாரையும் யாசிக்க கூடாது. சர்வதந்திர சுதந்திர என்றால் அவராகவே எப்படியோ இவனுக்கு வேண்டிய தனத்தை உண்டாக்கி தந்துவிட வேண்டும். அவரால் இப்படி செய்ய முடியாது. உடனே எப்படி ஐயா பெரிய பட்டத்தை வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று கேட்டு அவருடைய மானத்தை வாங்கிவிட வேண்டும் என்று திட்டம் போட்டார்கள். அந்த பிரகாரமே ஏழை பையனை அவர்கள் ஏவினார்கள். ஸ்ரீ தேசிகனிடம் ஏழை பிரம்மச்சாரி போய் தன் கல்யாணத்துக்கு பணம் வேண்டும் என்று யாசித்தான். இதிலிருந்து நான் சொல்ல வந்த விஷயத்துக்கு சம்பந்தமில்லாவிட்டாலும் என் மனசில் ரொம்பவும் முக்கியமாக உள்ள இன்னொரு விஷயத்துக்கும் ஆதரவு கிடைக்கிறது. அதாவது அவர் காலத்தில், அதாவது 700 வருஷங்களுக்கு முந்தி பிள்ளை வீட்டுக்காரன் தான் பெண் வீட்டுக்கு பணம் கொடுத்து கல்யாணம் பண்ணி கொண்டான். வரதட்சணை வாங்குகிற பழக்கம் இல்லை என்று நிரூபணமாகிறது. வேதாந்த தேசிகருக்கு
இது விரோதிகள் சூழ்ச்சி என்று தெரிந்துவிட்டது. இருந்தாலும் அவர் தன்னை அவமானப்படுத்த வந்தவனிடமும் கருணை கொண்டார். ஸ்ரீஸ்துதி என்கிற உத்தமமான ஸ்தோத்திரத்தால் மகாலட்சுமியை பிரார்த்தித்தார். உடனே பொன் மழை பொழிந்தது. அதை பிரம்மச்சாரிக்கு கொடுத்தார். விரோதிகளால் பெரியவர்களுக்கு கடைசியில் மேலும் பெருமையே உண்டாகும். தேசிகருக்கும் அப்படி பெருமை உண்டாயிற்று. சங்கரர், தேசிகர் இவர்களின் கருணையிலிருந்து வாக்கு மழையாக பொழிந்தது, பொன்னும் மழையாக பொழிந்தது. அத்வைத ஆச்சாரியால் பக்த அனுகிரகமாக லக்ஷ்மியை ஸ்தோத்திரம் செய்தார் என்றால், விசிஷ்டாத்வைத ஆச்சாரியரோ விரோதிகளின் ஆளாக வந்தவனுக்கும் அனுகிரகத்தோடு அதே லக்ஷ்மியை வேண்டினார். மகாலட்சுமியின் பரமானுகிரகத்தை பெற்ற இன்னொரு மகான் ஸ்ரீ வித்யாரண்யர். அத்வைத ஆச்சாரியர்களில் மிகவும் சிரேஷ்டமான ஸ்தானம் அவருக்கு உண்டு. ஆனால் அவருடைய முழு பெருமை இது மட்டுமல்ல. 4 வேதங்களுக்கும் சேர்ந்து பாஷ்யம் பண்ணின மகா புருஷர் அவர். ஜோதிஷம், வைத்திய சாஸ்திரம், தர்மசாஸ்திரம், ராஜ்ய பரிபாலனம் பண்ண உதவும் அர்த்த சாஸ்திரம், இலக்கியத்துறை என்று இப்படி எல்லாவற்றுக்கும் கிரந்தங்கள் உபகரித்தவர் அவர். அவருடைய பெயரே காரண பெயராக இருக்கிறது. வித்யா அரண்யர். அரண்யம் என்றால் காடு. ஒரு பெரிய காட்டில் பல தினசான மரம், செடி, கொடிகளும் மண்டி இருக்கிற மாதிரி வித்யின் பல துறைகளும் அவரிடம் செழித்திருந்தன. இவரை பற்றி நான் சொல்லப் போகிற கதையை சரித்திர ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒப்புக்கொள்வார்களோ மாட்டார்களோ. ஹிஸ்டரிக்காரர் மிஸ்டரி அற்புத நிகழ்ச்சி வந்தால் ஒப்புக்கொள்ள மாட்டார்கள். ஆனால் இன்றைக்கும் சயின்ஸுக்கு பிடிபடாத அற்புதங்களை பற்றி கேள்விப்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கிறோம். கதை இதுதான். பூர்வாசிரமத்தில் வித்யாரண்யர் ஏழை பிரம்மச்சாரியாக இருந்தபோது மகாலட்சுமியை குறித்து கடும் தபசிருந்தார். இவருடைய சிரத்தையை மெச்சி மகாலட்சுமி பிரசன்னமானாள். ஆனால் ஒரு குண்டை தூக்கி போட்டாள். இந்த ஜென்மாவில் உனக்கு திரவியம் பெறுகிற யோக்கியதை இல்லை. அது விதியின் நிர்ணயம். அடுத்த ஜென்மாவில் அனுகிரகிக்கிறேன் என்று கூறி அந்தர்த்தியானமாகிவிட்டாள். பிற்காலத்தில் 2வது சங்கரர் என்கிற அளவுக்கு பிரக்யாதி பெறப் போகிறவர் இவர். அதற்கேற்றாற்போல் இப்போதே ஆதிசங்கரர் செய்த ஒரு சாமர்த்தியத்தை இவரும் செய்து காட்டிவிட்டார். அது என்ன சாமர்த்தியம்? தாம் சந்நியாசம் வாங்கிக் கொள்வதற்கு அம்மாவின் அனுமதியை பெறுவதற்காக ஆதிசங்கரர் செய்த சாமர்த்தியம் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும். அம்மாவோடு குளிக்கப் போன பிரம்மச்சாரி சங்கரர் ஆற்றில் முதலையின் பிடிப்புக்கு வேண்டுமென்றே ஆளானார். தாயார்காரி பதறினாள். அம்மா, நீ பதற வேண்டாம். நான் சந்நியாசம் வாங்கிக் கொள்ள நீ அனுமதி தந்தால் முதலை என்னை விட்டுவிடும். ஏனென்றால் துறவு பெற்றுவிட்டால் அது மறுஜென்மா போலாகும். இந்த ஜென்மாவில் முதலையின் பிடிப்புக்கு ஆளாக வேண்டும் என்று எனக்கு விதி இருக்கிறது. அடுத்த ஜென்மாவில் அது என்னை பாதிக்காது என்றார் சங்கரர். அந்த தர்ம சங்கடமான நிலையில் பெற்ற தாயார் ஒருத்தி அனுமதி தராமல் இருக்க முடியுமா? இவ்விதமாக ஆச்சாரியால் சாமர்த்தியம் பண்ணி தாயாரின் அங்கீகாரம் பெற்று சந்நியாசியாவதாக அப்போதே சங்கல்பம் செய்து கொண்டார். உடனே முதலையும் அவரை விட்டுவிட்டது. இந்த ஜென்மாவில் உனக்கு அருள் பண்ணுவதற்கில்லை என்று மகாலட்சுமி வித்யாரண்யரிடம் சொன்னவுடன் இவரும் அதே தந்திரத்தை டாக்டிக்ஸ் மேற்கொண்டார். அதாவது உடனே சந்நியாசாசிரமம் வாங்கி கொண்டு விட்டார். அம்மா, மறுஜென்மா வந்து விட்டது, இப்போது ஐஸ்வர்யத்தை கொடு என்று லட்சுமியிடம் சொன்னார். அவளும் தன் வாக்கு பிரகாரம் ஸ்வர்ணத்தை வர்ஷித்து விட்டாள். சுற்றிலும் எங்கு பார்த்தாலும் தங்கமும் நவநிதியும் கொட்டி கிடக்கிறது. சந்நியாசியான வித்யாரண்யருக்கு அதை பார்த்ததும் தாங்க முடியாத ஏமாற்றமும் துக்கமுமாகிவிட்டது. அடடா, தந்திரம் செய்வதாக நினைத்தேன், கடைசியில் ஏமாந்தல்லவோ போய்விட்டேன். வீட்டின் ஏழ்மை போவதற்காக தனம் யாசித்தேன், இப்போதோ துறவியாகிவிட்டேன். இனிமேல் எனக்கு ஏது வீடு? சந்நியாசி பணத்தை தீண்டவே கூடாதே. சுயம் கிருத அனர்த்தமாக நானாகவே அசட்டுத்தனமாக உபதிரவத்தை வேண்டி வாங்கிக் கொண்டிருக்கிறேனே. விதி பிரகாரம் ஏழையாகவே வாழ்ந்து ஆயுஷை விட்டிருந்தாலும் அடுத்த ஜென்மாவிலாவது இத்தனை ஐஸ்வர்யமும் பெற்று ராஜபோகமாக இருந்திருக்கலாமே.
என்று அழ ஆரம்பித்து விட்டார். வித்யாரண்யர் மட்டுமில்லை, நம்மில் ரொம்ப பேர் இப்படித்தான். வேண்டாததற்கெல்லாம் சுவாமியை வேண்டிக் கொண்டு அவர் நம்மிஷ்டப்படி கிருபை செய்த பின், அடடா, நம்மிஷ்டம் என்று ஏன் ஒன்று இருந்திருக்க வேண்டும், அவர் இஷ்டம் என்று விட்டிருக்க கூடாதா? இப்போது அறியாமையால் அனர்த்த பரம்பரையை அல்லவா வலிய வாங்கி கட்டி கொண்டிருக்கிறோம் என்று விஷனிக்க வேண்டியதாகிறது. நமக்கு எது வேண்டும் என்று அவருக்கே தெரியும் என்று விடுவதுதான் புத்திசாலித்தனம். வித்யாரண்யர் மகா புத்திமானானதால் விஷனம் உடனே தெளிந்தது. ஒரு காரணார்த்தமாகத்தான் அம்பாள் இப்படி விளையாடி இருக்கிறாள் என்று புரிந்து கொண்டார். அது மாலிகாபூரின் தட்சிண தேச படையெடுப்பை ஒட்டிய காலம். துருக்கனான மாலிகாபூர் ராமேஸ்வரம் வரையில் போய் ஹதாஹதம் செய்திருந்தான். முக்கியமாக நம் பிரசித்தி பெற்ற ஆலயங்களை எல்லாம் முக்கியமாக அழித்தான். நம் தர்மங்களை அழித்தான். அந்த சமயத்தில் அதை எதிர்த்து நிற்க நல்ல திரவிய வசதியுள்ள ஹிந்து சாம்ராஜ்யம் எதுவும் இல்லை. இப்போது வித்யாரண்யர் இந்த மகா பெரிய பரம புண்ணியமான காரியத்தை நினைத்தார். இத்தனை நிதி கொட்டி கிடக்கிறது. அம்பாள் அனுகிரகத்தால் ஒரு ராஜ்ய பரிபாலனத்துக்கு உதவி பண்ணும் அளவுக்கு நமக்கு புத்தி தீட்சண்யமும் இருக்கிறது. இந்த செல்வ பலம், நம் அறிவு பலம் இரண்டையும் கொண்டு ஒரு ஹிந்து சாம்ராஜ்யத்தை மேலோங்கி வருமாறு ஸ்தாபனம் பண்ணுவோம் என்று தீர்மானித்தார். அவருடைய சொந்த நஷ்டம் சனாதன ஹிந்து தர்மத்துக்கே பெரிய லாபமாக பரிணமித்தது. வித்யாரண்யர் சகல சாஸ்திரமும் அறிந்தவர். அவற்றில் சகுன சாஸ்திரம் ஒன்று. அதனால் பெரிய சனாதன தர்ம சாம்ராஜ்யம் அமைக்க அப்போதே உரிய சமயம் வந்துவிட்டது என்று தெரிந்து கொண்டார். இன்ன இடத்தில் இன்னாரை கொண்டு அதை ஸ்தாபிக்க வேண்டும் என்றும் அவருக்கு புரிந்தது. அதன்படி அங்கே ஆடு மேய்க்கிற 2 குறும்பர்களை பார்த்து, இவர்களே புதிய ராஜ்யத்தில் அரசாள வேண்டியவர்கள் என்று தீர்மானித்துக் கொண்டார். அண்ணன் தம்பிகளான அந்த 2 பேருக்கு ஹரிஹரன், புக்கன் என்று பெயர். அந்த துங்கபத்ரை பிரதேசத்திலேயே ஓரிடத்தில் ராஜதானியை ஸ்தாபித்து அந்த 2 பேரையும் அங்கே ராஜாக்களாக பட்டாபிஷேகம் செய்து வைத்தார். அந்த இடம்தான் ஹம்பி. ஹம்பி ரூயின்ஸ் என்று அதன் இடிபாடுகளை இப்போதும் வெளிதேசங்களிலிருந்து வருகிறவர்கள் கூட பார்த்து வியக்கிறார்கள். பம்பா சரஸ் என்று ராமாயணத்தில் வரும். அது கிஷ்கிந்தையை சேர்ந்த இடம். மற்ற மொழிகளில் பவாக இருப்பது கன்னடத்தில் ஹ ஆகும். தமிழில் பால் என்பது கன்னடத்தில் ஹாலு. நம்முடைய பவளம் அவர்களுக்கு ஹவளம். இப்படியே பம்பாதான் ஹம்பா, இன்றைய ஹம்பி. மகாலட்சுமியின் அனுகிரகத்தால் கிடைத்த ஐஸ்வர்யத்தை கொண்டு ராஜ்ய பரிபாலனம் பண்ணவும் பெரிய சைன்யம் திரட்டி துருக்கரை எதிர்த்து போரிடவும் வசதி கிடைத்தது. ராஜ்ய ஸ்தாபனத்தின் போதே வித்யாரண்யர் அது பெரிய வெற்றி அடைந்து ஜெயக்கொடி நாட்டும் என்று அதன் ஜாதகத்தை கணித்து விட்டார். அதற்கேற்றாற்போல் அது விஜய நகர சாம்ராஜ்யம் என்றே பெயர் பெற்று ஓங்கி வளர்ந்தது. ஆனால் அது அதற்கு ஆதிகால பேரில்லை. வித்யாரண்யரை குருவாக கொண்ட ஹரிஹர புக்கர்கள் அந்த ராஜ்யம் அவருக்கே சொந்தம் என்று கருதி அதற்கு வித்யாநகர சாம்ராஜ்யம் என்று அவர் பெயரையே வைத்தார்கள். பிற்பாடு அது விஜயநகரமாயிற்று. தற்போது விசாகப்பட்டினத்துக்கு பக்கத்தில் ஒரு விஜயநகரம் இருக்கிறது. பலர் இதை விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்தோடு குழப்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இது வேறு அது வேறு. நான் சொல்லும் சாம்ராஜ்யம் பெல்லாரி ஜில்லாவை மையமாக கொண்டு அமைந்தது. வித்யாரண்யரின் ஆலோசனைப்படியே நடந்து ஹரிஹர புக்கர்கள் ராஜ்யத்தை விஸ்தரித்தார்கள். இந்த இருவரின் ஒன்றுவிட்ட சகோதரனான கம்பன்னனை வித்யாரண்யர் சேனாதிபதியாக நியமித்தார். அவனை தென்னாட்டுக்கு அனுப்பி வைத்து துருக்கப்படைகளை வெற்றி கொள்ளச் செய்தார். இப்படியே இவன் சிதறுண்டு போன ராஜ்யங்களை எல்லாம் ஒன்று சேர்த்தான். கம்பன்ன உடையார் என்று அவனை சொல்வார்கள். இந்த உடையார் பட்டம் மைசூர் ராஜாக்களுக்கும் உண்டாயிற்று. வித்யாரண்யரின் ஆசீர்வாத பலத்தால் கம்பன்ன உடையார் ராமேஸ்வரம் வரைக்கும் திக்விஜயம் செய்திருக்கிறார். வழியில் தில்லி சுல்தானின் பிரதிநிதிகளோடு
5-6 யுத்தங்கள் செய்து ஜெயசாலியாக ஆனார். மதுரையில்தான் பெரிய யுத்தம் நடந்தது. மதுரை நகர தேவதையே கம்பண்ணனுக்கு பிரத்யட்சமாகி ஒரு வாளை அனுகிரகித்தது. அவருக்கு அத்தனை உபாசனா பலம். அதன் விசேஷத்தால் தான் மாலிகாபூர் முதலானோர் செய்திருந்த நாசத்தை எல்லாம் அவர் தவிடுபொடியாக்கி நம்முடைய கோவில்களை மறுபடி புதுப்பித்தார். இந்து சமூகத்துக்கு புதிய உற்சாகத்தை தந்து வைதீக சம்பிரதாயத்துக்கு புனர்ஜீவனம் தந்தார். திருச்சியில் சமயபுரத்துக்கு பக்கத்தில் ஒரு கண்ணனூர் இருக்கிறது. அங்கே பொச்சலேஸ்வரர் என்று ஜனங்கள் சொல்கிற கோவிலுக்கு போயிருந்தேன். உண்மையில் ஹொய்சலேஸ்வரர் என்பதே அது. கன்னடத்தைச் சேர்ந்த ஹொய்சல வம்சத்தவரால் ஆராதிக்கப்படுபவர். கன்னட ஹ, தமிழில் ப என்று முதலில் சொன்னேனே, அதன்படி ஹொய்சலேஸ்வரர் தான் பொய்சலேஸ்வரர் பொச்சலேஸ்வரர் ஆகிவிட்டார். பொச்சலேஸ்வரர் என்று ஜனங்கள் சொல்வது தப்பு என்று நினைத்து போஜேஸ்வரர் என்று வேறு சரி பண்ணி இருக்கிறார்கள். வேடிக்கைதான். அந்த கோவில் கோபுர மதிலில் இந்த கோவிலை துலுக்கர்கள் நாசம் பண்ணுகிற காலத்தில் கம்பண்ண உடையார் ரட்சித்தார் என்று பொறித்திருப்பதை பார்த்தேன். அந்த மதிலை பார்த்தாலே துருக்கர் செய்த கொடுமை தெரிகிறது. மதிலின் இரு பக்கங்களில் கல்லடுக்கி நடுவே ஜல்லி கொட்டுவது வழக்கம். இங்கே ஒரு பக்க கல்வரிசையும் ஜல்லியும் போய் சதையும் தசையும் போன பின் எலும்பு மட்டும் நிற்கிற மாதிரி இன்னொரு பக்க கல் சுவர் மட்டும் நிற்கிறது. அதுவும் இடிபடாமல் இருப்பதற்கு காரணம் கம்பண்ண உடையார்தான். அருகிலேயே உள்ள கம்பரசன்பேட்டை கூட கம்பண்ண உடையார் பேரில் தான் ஏற்பட்டிருக்க வேண்டும். பக்கத்திலேயே வாளாடி நல்லூர், அது கம்பண்ணன் வேத பிராமணர்களுக்கு இறையிலையாக தந்த ஊராதலால் இன்றும் கம்பராய சதுர்வேதி மங்கலம் என்றே பத்திரங்கள் எழுதும் போது குறிக்கிறார்கள். கம்பண்ண உடையாரின் பத்னி ஒருத்தி கங்காதேவி என்று. அவளும் அவர் படையெடுத்த இடங்களுக்கெல்லாம் பின்னோடு போயிருக்கிறாள். போனது மட்டுமில்லை, சம்ஸ்கிருதத்தில் மகா பண்டிதையான அவள் திரும்பி ஊர் வந்து சேருகிற வரையில் ஆங்காங்கே நடந்த நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் பரம சுவாரஸ்யமாக காவிய நயத்தோடு கூட எழுதியிருக்கிறாள். காளிதாசன் கூட தோற்று போய் விடுவான் என்கிற மாதிரி நுணுக்கமான திருஷ்டி, க்ளோஸ் அப்சர்வேஷனோடு, கவி சமத்காரத்தோடு கங்காதேவி மதுரா விஜயம் என்று எழுதியிருக்கிறாள். எபிகிராபிக்கல் டிபார்ட்மெண்டில் அதை அச்சு போட்டிருக்கிறார்கள். 600 வருஷங்களுக்கு முன் ஒரு ஸ்திரீ இப்படிப்பட்ட பிரயாண இலக்கியம் எழுதினது நமக்கெல்லாம் பெருமை. மகாலட்சுமியின் அனுகிரகத்தால் விஜயநகர சாம்ராஜ்யம் பிறந்தது. பராசக்தியின் அனுகிரகத்தால் கம்பண்ண உடையார் யுத்தங்களில் வெற்றி பெற்று அதை விஸ்தரித்து நிலைப்படுத்தினார். சரஸ்வதியின் அனுகிரகத்தால் இந்த திக்விஜய நூல் வந்தது. நடுவில் ஒரு 40-50 வருஷ காலம் பிற மதத்தினரால் வீணாக போன தேசத்தில் மறுபடியும் வேதம், கோயில், தர்மம் எல்லாம் நிலைக்கும்படி செய்து ஜனங்களுக்கு பரம உபகாரம் செய்தார் கம்பண்ண உடையார். இந்த விஜயநகர வம்சத்தில்தான் பிற்பாடு உலகமே கொண்டாடுகிற கிருஷ்ணதேவராயர் வந்தார். இவர்கள் அத்தனை பேரும் செய்த காரியத்துக்கெல்லாம் வித்து வித்யாரண்யர் போட்டதுதான். ராஜ்யத்தை ஸ்தாபித்தது, விஸ்தரித்தது, அதை பல பகுதிகளாக பிரித்து பல பிரதிநிதிகளை கொண்டு ஆட்சி நடத்தியது. எல்லாவற்றுக்கும் வித்யாரண்யரே மூல புருஷர். வேத தர்மங்களை மறுபடியும் உச்சநிலைக்கு கொண்டு வருவதற்கு வழியாகவே துருக்கரை அகற்றி ஹிந்து ராஜ்யம் அமைக்க அவர் வழிகோலினார். ராஜ்யம் ஸ்திரப்பட்ட பின் இந்து தர்ம ரட்சணத்தை தாமே மேற்கொண்டார். ஆதிசங்கர பகவத்பாதர்களின் அத்வைத சம்பிரதாயத்தை மறுபடியும் ஜொலிக்கச் செய்துவிட்டால் வேத தர்மங்கள் எல்லாம் புனர்ஜீவனம் பெற்றுவிடும் என்று தீர்மானித்தார். அதனால் கர்நாடகா, ஆந்திர தேசங்களில் இருந்த பழைய சங்கர மடங்களை புதுக்களையோடு பிரகாசிக்கிற மாதிரி உத்தாரணம் செய்தார். சில புதிய மடங்களையும் ஸ்தாபித்தார். கன்னட தேசத்தில் அப்போது அத்வைதத்தை ஆட்சேபிக்கும் ஸ்ரீ மத்வரின் துவைத சித்தாந்தமும் நிறைய பரவி இருந்தது. அதை சமாளிப்பதற்காகவும்
இந்த அத்வைத மடங்களை ஸ்தாபித்தார். ஜனங்களின் நல்வாழ்வுக்கு சாஸ்திரம் சாஸ்திரம் என்கிற இரண்டும் தேவையாயிருக்கின்றன. சஸ்திரம் என்றால் ஆயுதம். விரோத ராஜ்யங்களால் தீமை ஏற்பட்டால் காப்பாற்றிக் கொள்ள சஸ்திரம் வேண்டியிருக்கிறது. நம்மை நாமே கெடுத்துக் கொள்ளாமல் ஆத்மாவை ரட்சித்துக் கொள்வதற்கு சாஸ்திரம் வேண்டியிருக்கிறது. வித்யாரண்யா ராஜ்ய ஸ்தாபனத்தில் மறைமுகமாக சஸ்திர பிரயோகம் செய்தும் ஸ்ரீ சங்கர மடங்களின் புனருத்தாரணத்தால் தாமே நேராக சாஸ்திர பிரயோகம் செய்தும் ஹிந்து சமூகம் முழுவதையும் துருக்கர்களிடமிருந்து காப்பாற்றிவிட்டார். அவர் கர்மம், பக்தி, ஞானம் என்ற 3 மார்க்கங்களுக்கு உபகாரம் செய்த மகான். அவருடைய பஞ்சதசி பிரகரணம், ஜீவன் முக்தி விவேகம் முதலான கிரந்தங்கள் பரம ஞானத்தை கொடுக்கக்கூடியவை. மடத்தை ஸ்தாபித்தல், ஆலய புனருத்தாரணம் செய்தல் ஆகியவற்றால் பக்தியை வளர்த்தார். வேத பாஷ்யத்தால் கர்மத்தை நிலைநாட்டினார். அவர் செய்த இத்தனை பரமோபகாரத்துக்கும் முதலில் ஊக்க சக்தி தந்தது லக்ஷ்மி கடாட்சத்தால் அவர் பெற்ற நவநிதிதான். பணம் சம்பாதித்துக் கொள்வதை விட பணத்தை கொடுக்கிற மனப்பான்மைதான் பெரிய லக்ஷ்மி. இந்த மனோபாவத்தையும் மகாலட்சுமி அனுகிரகம் செய்வாள். ஏழை பிராமண பெண்ணின் பொருட்டு அவளை செல்வத்துக்கு அதிதேவதையாக வைத்து கனகமழை பொழியும்படி வேண்டிக் கொண்ட சங்கரர் இதே ஸ்திதியில் தம் பொருட்டு அவளை பிரார்த்திக்கிற போது அவளை பணத்தின் அதிதேவதையாக மட்டும் நினைக்கவில்லை, மன மாசுகளை எல்லாம் நீக்குகிற ஞானாம்பிகையாக வைத்து பிரார்த்திக்கிறார். சம்பத்கராணி என்கிற ஸ்லோகம். வைஷ்ணவர்கள் விஷ்ணுவை தகப்பனார் என்று சொல்லாமல் பெருமாள் என்றே சொன்னாலும் மகாலட்சுமியை தாயார் தாயார் என்றே சொல்வார்கள். அவள்தான் ஸ்ரீமாதாவான பராசக்தி. ஆச்சாரியாலும் இங்கு மாதா என்று அழைத்து மாமேவ மாதர் அனிஷம், உன்னை நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டால் போதும், அந்த நமஸ்காரங்கள் சம்பத்து, சகல இந்திரிய சந்தோஷங்கள், சாம்ராஜ்யம் எல்லாம் தந்துவிடும். ஆனால் இதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம். எனக்கு உன்னிடமிருந்து ஒரே ஒரு செல்வம்தான் வேண்டும். என் துரிதங்கள், பாபங்கள் எல்லாவற்றையும் கல்லி எறிவதற்கும் உன்னை நமஸ்கரிப்பதே சாதனமாகிறது. செல்வ தேவதையான நீ எனக்கு தருகிற செல்வம் இந்த நமஸ்காரம்தான். இது என்னை விட்டு நீங்காமல் இருக்கட்டும் என்கிறார். எல்லோரும் துராசைகள் இல்லாமல் ஜீவனோபாயம் நடத்துவதற்கு மகாலட்சுமியை உபாசிக்க வேண்டும். ஆச்சாரியாள், வித்யாரண்யாள், ஸ்ரீ தேசிகன் மாதிரி சொந்த நலத்துக்காக இன்றி பரோபகாரமாக அவளை துதிக்க வேண்டும். எந்த செல்வம் வந்தாலும் வராவிட்டாலும் நம்மிடம் பாபமே சேராமல் நிர்மலமாக இருக்கிற செல்வத்தை விரும்பி அவளை நமஸ்கரிப்போம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. நம்ம 20வது பாடல்ல அபிராமி அந்த இதுல இவர் அம்பாளை பார்த்து கேட்கிறார், நீ உரைகின்ற திருக்கோவில் என்னென்ன, எங்கெல்லாம் நீ கொடிகொண்டிருக்கிறாய் அப்படின்னு கேட்கறதா பார்த்தோம். உரைகின்ற நின் திருக்கோயில் நின் கேழ்வர் ஒரு பக்கமோ, அறைகின்ற நான்மறையின் அடியோ முடியோ, அமுதம் நிறைகின்ற வெண் திங்களோ கஞ்சமோ, எந்த நெஞ்சகமோ மறைகின்ற வாரிதியோ பூரணாச்சல மங்கலையேன்னு அந்த பாடல் நம்ம பார்த்தோம். அதுல அவர் என்ன சொன்னார்னா, எல்லா இடத்திலையும் நீக்கமறை நிறைந்திருக்கக்கூடியவ, தளர்ச்சியே இல்லாதவளாகவும்
அசைவற்றவளாகவும் இருக்கக்கூடிய தாயே, நீ மங்களத்தை உடையவளாக இருக்கிறாய். அபிராமி அன்னையே, நீ எழுந்திருக்கக்கூடிய உன்னுடைய அழகான திருக்கோவில் எங்கெங்க? உன்னுடைய பிராணநாதனாக விளங்கக்கூடிய சிவபெருமான் இருக்காரு, அவருடைய உடம்புல இடது பாக்கத்துல ஒரு பங்குல நீ இருக்கிய, அதுவா? இல்லை உன்னுடைய புகழையெல்லாம் பாடக்கூடிய துதிக்கக்கூடிய 4 வேதங்கள், யஜுர் சாம அதர்வக்கூடிய வேதங்களா? இல்ல வேதத்துக்கு மூலமாக இருக்கக்கூடிய பிரணவமா? இல்ல அந்த வேதத்தினுடைய முடிவாக இருக்கக்கூடிய உபனிஷத்துகளா? இப்ப அமுதம் கொட்டக்கூடிய அமுதம் நிறைந்த அந்த சந்திர மண்டலமா? இல்ல சூரிய மண்டலத்திற்கியா? இல்ல அந்த சந்திர மண்டலத்துக்கும் சூரிய மண்டலத்துக்கும் பிரகாசமத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒளியாக இருக்கியா? நீ எப்படி இருக்க? இது எல்லாத்தையும் விட என்னுடைய மனசுல நீ அகலாமல் தங்கி இருக்கின்றாயா? இப்படி எல்லா பொருளுக்கும் மறைவிடமாக இருக்கக்கூடியது கடல். இந்த பார்க்கடலை கடைஞ்ச போது தானே எல்லாம் நல்லாம வந்ததுன்னு பார்த்தோம். காமதேனு, கற்பக விருட்சம், இது மாதிரி உச்சைஸ்ரவச, ஐராவதம், இப்படி ஒண்ணுன்னா வந்தது. மகாலட்சுமி வந்தா, சந்திரனும் வந்தா, ஆலகால விஷமும் வந்தது, அமுதம் வந்ததுன்னு பார்த்தோமோடு இத்தனையும் மறைச்சு வச்சுட்டு இருந்தோம். அதுல இருந்து அம்பாளான லட்சுமியும் வந்தா இல்லையா? அதனால அப்படிப்பட்ட எல்லாவற்றையும் தன்னுள் மறைத்து வைத்துக் கொண்டிருக்கே, அங்கு ஒருவேளை நீ மறைந்து கூட அங்கேயும் இருக்கிறாயா? இல்ல என் மனசுலயும் நீ இருக்கியே, மனக்கோவில் இருக்கியே, நீ இருக்கிற இடம் எது அம்மா அப்படின்னு அந்த பாடல்ல கேட்டார்ன்றத நம்ம பார்த்தோம். இப்போ இந்த பாடல் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாக்க, இது 58வது பாடல். இந்த 58வது பாடல்ல கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரியா அதே முறையில இந்த பாடலையும் அமைச்சிருக்கார். கஞ்சகமோன்னு சொன்னார் இல்லையா? நீ அமர்ந்திருப்பது தாமரையோ இல்ல என்னுடைய நெஞ்சகமோன்னு கேட்டா இல்லையா? அது என்னென்ன தாமரை அப்படின்னு ஒரு அழகா வர்ணிக்கிறார். அம்பாள் எப்படி இருக்கா அப்படின்னா, அம்பாளை பரிபூர்ணமா ஒரு தாமரையாக வர்ணிக்கிறார். எப்படி தாமரையா வர்ணிக்கிறார்னு பார்க்கலாமா? அருணாம்புயத்தும் என் சித்தாம்புயத்தும் அமர்ந்திருக்கும் தருணாம்புயமுலை தையல் நல்லாள். அருணாம்புயத்தும் என் சித்தாம்புயத்தும் அமர்ந்திருக்கும் தருணாம்புயமுலை தையல் நல்லாள். தகைசே நயன கருணாம்புயமும் வதனாம்புயமும் கராம்புயமும் சரணாம்புயமும் அல்லால் கண்டிலேன் ஒரு தஞ்சமுமே. தகைசே நயன கருணாம்புயமும் வதனாம்புயமும் கராம்புயமும் சரணாம்புயமும் அல்லால் கண்டிலேன் ஒரு தஞ்சமுமே. இல்ல இப்படி அழகா அம்பாள் அந்த சுந்தரின்னு கூப்பிடுறாரு இல்லையா? அந்த அழகிய இப்படிலாம் வர்ணிக்கிறார் பாருங்க. அருணாம்புயத்தம் சிவந்த செந்நிறமான அழகான தாமரை மலர் மீதும் என் சித்தாம்பயத்தும் ஹிருதயத்தை கமலம்னு சொல்ற வழக்கம் இல்லையா? அப்படி என்னுடைய இதய தாமரையில நீ இருக்கிறாயா? அமர்ந்திருக்கும் வீட்டிருக்கின்ற அப்படி இதய தாமரையிலையும் நீ வீட்டிருக்கின்றாயா? சிறந்த தாமரை மலர்லையும் இருக்கிறாயா? தருணாம்புய முறை தையல் நல்லாள். நீ எப்பேற்பட்ட அபிராமி தெரியுமோ? ரொம்ப அழகான தாமரை முட்டுகள் போன்ற அழகான ஸ்தனபாரங்களை உடைய பெண்ணரசியான பாலை சுரூபமா இருக்கக்கூடிய அந்த அபிராமி இருக்காளே. அப்படி கேட்டுட்டு என்ன சொல்றாருன்னா, நீயே தாமரை தானே, நீ தாமரையில் தனியா இருக்கணுமா? நீயே தாமரை தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தகைசேர் உன்னோட அழகு பொருந்திய நயன கருணாம்புயமும், தகைசேர் நயன கருணாம்புயம் சொல்றேன், அழகு பொருந்திய கருணையை பொழியக்கூடிய விழி தாமரைகள், 2 தாமரைகள். காளிதாசன் சொல்ற போது முகத்தை தாமரையாவும் கண்களை நீலோத்பலமாவும் வர்ணிக்கிறார் ஒரு பாட்டுல. இங்க அம்பாளுடைய நயனங்கள் 2ஐயும் இவர் தாமரையாகவே சொல்றார். கருணையை பொழியக்கூடிய விழி தாமரையும் வதனாம்பயமும் திருமுக தாமரை, முகத்தையும் தாமரைன்னு விட்டவர். தாமரை மலர்லயே தாமரை இருக்கிறதா? மலர்தனில் தோன்றுமோ மற்றொரு மலர் என்று சிலர் சொல்லி வியந்திடுவர் சென்றெங்கும் காணாது. அலர்கமல திருமுகத்துன் அருள்மிகு விழி 2ம் மலர்தனில் மலரொன்றோ மதுரை வாழ் மீனாட்சின்னு ஒருத்தர் எழுதினார். ஒரு புஷ்பத்துல புஷ்பம் பூக்க முடியுமா? புஷ்பத்துக்குள்ளேயே புஷ்பம் பூக்க முடியுமா?
அப்படின்னு பார்த்தா சில பேர் சொல்லியிருக்கா, நான் வந்து கேட்டிருக்கேன், பார்த்தது இல்ல. ஆனா நான் இப்ப பாக்குறேன், இப்பதான் தெரியுது எனக்கு. நேர பார்க்கும்போது அலர்ந்த தாமரை போன்ற உன்னுடைய முகத்துல நீலோத்பல மாதிரி 2 விழிகள் இருக்கு இல்லையா, அது 2ம் தாமரை மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு சொல்றார் அந்த கவி. அது மாதிரி இங்கேயும் இவர் அபிராமி பட்டர் நயன கருணாம்புயமும் பதனாம்புயமும் அப்படிங்கிற திருமுக தாமரைகளும் கருணை பொழியக்கூடிய 2 கண்களும் தாமரையாக இருக்கு அப்படிங்கிறார். சரணாம்புயமும் கராம்புயமும் திருக்கரங்களையும் தாமரையா வர்ணிக்கிறார், திருவடிகளையும் தாமரையை வர்ணிச்சுட்டு என்ன சொல்றாருன்னா, இதெல்லாம் இல்லாமல் நான் ஒரு தஞ்சமும் கண்டிலேன், நான் சரணாகத்தை அடைவதற்காக எனக்கு எந்த ஒரு புகழையும் நான் காணவில்லை அப்படிங்கிறார். செந்தாமரை மலரிலேயும் அடியனுடைய உள்ளங்கக்கூடிய தாமரையிலையும் எழுந்தள்ளிருக்கக்கூடிய அம்பிகையே, தாமரை அரும்பு போன்ற ஸ்தனபாரங்களை உடைய பராம்பிகையே, பாலையாக இருக்கக்கூடியவளே, நல்ல அன்னையே, அழகு சேர்ந்த கருணை மிகுந்த உன்னுடைய விழித்தாமரைகள் இருக்கே, அந்த விழித்தாமரையும் முக தாமரை மலர்களும் திருக்கரங்களாகிய தாமரை மலர்களும் திருவடியாகிய தாமரை மலர்களும் இல்லாமல் வேறு ஒரு புகலிடம் இந்த உலகத்துல நான் கண்டதே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ரீ வித்யா உபாசகராக இருக்கக்கூடிய அந்த அபிராமி பட்டரானவர் அம்பாளை முழுக்க முழுக்க கண்ணிலேந்து, தலையிலேந்து, முகத்திலேந்து, கண்ணிலேந்து, கரங்கள்லேந்து, ஸ்தனபாரங்கள்லேந்து அவருடைய திருவடிகள் வரைக்கும் எல்லாவற்றையுமே ஒரு தாமரையாக பார்த்து அனுபவிச்சிருக்கார். அம்பாள் தாமரை இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நான் பார்த்தோம். 6 விதமான சக்கரங்கள், அதுல இருக்கக்கூடிய தாமரைகள்ல அம்பாள் பலவிதமான வர்ணத்திலே பலவிதமான முகங்களுடைய இருக்காள் நம்ம முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம். அதே இன்னொரு வாட்டி இந்த பாடலையும் கிட்டத்தட்ட 20-25 நாமாக்கள் சொல்ல போறார். அந்த நாமாக்களை நம்ம பார்த்துடுவோம், என்னென்ன நாமாக்கள் அவர் யூஸ் பண்ணிருக்காருன்னு பாக்கறச்ச 59வது லலிதா சஹஸ்ர நாமா இதுல என்ன சொல்றதுன்னா, மகா பத்மாட்டவி சம்ஸ்தா அப்படின்னு சொல்ற. அதாவது பெரிய தாமரை காடம், ஒரு காடு மாதிரி பெரிய லேக் மாதிரி இருக்கக்கூடிய இதுல அந்த சரஸ்ல தாமரைகள் நிறைய பூத்திருந்தா எப்படின்னா அது மாதிரி மகா பத்மாட்டவி சம்ஸ்தா, அப்படி பெரிய தாமரை காட்டுல இருக்கக்கூடிய அம்பாளாவோ. 105வது நாமத்துல சொல்லுவா சகசிராராம்புஜாரூடா அப்படிங்கிற, சகஸ்திர தள பத்மஸ்தான் வேற சொல்ற. 528வது நாமாவளி. இது ரெண்டுக்கும் என்ன அர்த்தம்னா, பிரம்மரந்திரம் தலையில இருக்கு, சகசிராரம்னு அங்க 1000 இதழ்கள் கொண்ட தாமரை இருக்கிறதாக யோகிகள்லாம் சொல்ற. அதுல அம்பாள் உட்கார்ந்துருக்காளாம். சகசிர தள பத்ம, 1000 தளங்கள் கொண்ட 528வது நாமாவளி சொன்னபடி 1000 தளங்கள் கொண்ட இந்த சகசிராரத்துல அம்பாள் இருக்கா. அவ பத்மாசனான்னு அவளுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு. 278வது நாமாவளியில பத்மாசனா தாமரையில் இருக்கக்கூடியவள் அப்படின்னு சொல்லி. இதுல பிரம்மா தாமரையில் இருக்கா, லட்சுமி தாமரையில் இருக்கா, சரஸ்வதி தாமரையில் இருக்கா, அம்பாளும் தாமரையிலே தான் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நளினின்னு பேரு. நளினின்னா தாமரை பூ போன்றவள், மெல்லியவள், மென்மையானவள். இது 460வது நாமாவளி. அப்படி அம்பாள் வெறும் மென்மையானவள் மட்டும் இல்ல, மென்மையான ஹிருதயத்தையும் உடையவளாக இருக்கிறாள். அவ பத்மா பக்த மானச ஹம்சிக்கான்னு 372வது நாமாவளி பார்த்தோம். அப்புறம் ஹிருதயஸ்தான்னு பார்த்தோம், ஹிருதயான்னு பார்த்தோம். அவ அப்படி ஒரு தாமரை போன்ற இதயத்திலே வசிக்கக்கூடியவள் அப்படிங்கிற. தாமரையே மென்மையானது, அவளும் மென்மையானவள், ரெண்டும் ஒன்னா சேர்ந்திருக்கு. அவ பலவிதமான ஆபரணங்கள் எல்லாம் போட்டு இருக்காள் இல்லையோ, அதனால சர்வாபரண பூஷிதா. ஒரு சனபாரங்கள் மேல நிறைய ஆபரணங்கள்லாம் அழகா முத்து அங்கிகள் எல்லாம் போட்டு இருக்கா, மாலைகள் எல்லாம் போட்டு இருக்கா. அவளுக்கு பத்ம நயனான்னு பேரு. அவளுடைய கண்களையும் நயனாம்புஜம் சொன்னார் இல்லையா. 247வது லலிதா சஹஸ்ரநாம நாமாவளியில பத்ம நயனான்னு அவளுக்கு பேரு. அதுக்கப்புறம் புஷ்கர ஈக்ஷணா அப்படின்னு பேரு. புஷ்கர ஈக்ஷணா அப்படின்னு தாமரை போன்ற கண்களை உடையவள். அந்த தாமரை முட்டுக்கள் மாதிரி நீண்டு அவளுடைய கண்கள் காது வரை இருக்கான் 805வது நாமாவளியில. அதுக்கப்புறம் வதனாம்புயம்னு சொன்னார். வதனாம்புயம்னா முகமே தாமரையா இருக்கு. அது முகமே தாமரையாக இருக்கின்ற தரஸ்மேர முகாம்புஜா, தாமரை போன்ற அழகான முகத்துல புன்சிரிப்போட கூடியவள் அப்படின்னு 924வது நாமாவளி சொல்றது.
அதுக்கப்புறம் 514 நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். மூலாதாராம்புஜாரூடான்னு, மூலாதாரத்தில் இருக்கக்கூடிய 4 இதழ்கள் கொண்ட தாமரை மீது 5 திருமுகங்களோட அம்பிகை வீற்றிருக்கிறாள்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் 504வது நாமாவளில சுவாதிஷ்டானாம்புஜகதான்னு பார்த்தோம். சுவாதிஷ்டானாம்புஜகதா, அம்புஜகதா, அதாவது சுவாதிஷ்டானம் அப்படிங்கக்கூடிய அந்த தாமரையில அம்பாள் 6 இதழ்களுடைய தாமரையில் இருக்கா. அங்கே 4 திருமுகங்களோட காக்கினி தேவிங்கிற பேர்ல இருக்காளாம். 495வது நாமாவில் சொன்ன பிரகாரம் மணிப்பூராப்ஜ நிலையான்னு, நாபில இருக்க மணிப்பூரகம்னு, அது ஜலத்தினுடைய இருப்பிடம். அது அங்க 10 இதழ்கள் கொண்ட தாமரை மேல அம்பாள் 3 முகங்கள் கொண்டவளாக லாக்கினி அப்படின்ற பேரோட சிவப்பு வர்ணமா இருக்கலாம். அநாகதாப்ஜ நிலையான ஹிருதயஸ்தானம், அது வாயுஸ்தானம். அந்த இடத்துல 12 இதழ்களோடு கூடிய தாமரை மேல 2 திருமுகங்களோட ராகினி அப்படின்ற பெயரோட சாமளையான நிறத்தோட கூடியதாக இருக்கா. அது 485வது நாமாவடி சொல்றது. விசுத்தி சக்கர நிலையான 475வது நாமாவடி சொல்றது கழுத்துல இருக்கு. அங்க 16 இதழ்களுடைய தாமரை மீது ஒரு முகத்தோட அம்பாள் 3 கண்களை கொண்டு திரிலோச்சனாவாக, திருநயனியாக, திரையம்பகாவாக டாகினி தேவிங்கிற பேரோட ஆகாசம், சிவப்பு இதெல்லாம் கலந்த ஒரு வெண்ணிறமான பாதிரி பூ போல விளங்குறாளாம். ஆக்ஞா சக்கராப்த நிலையான்னு ஒரு பேர் இருக்கு அம்பாளுக்கு 521ல. ஆக்ஞா சக்கரம்ங்கிறது நம்முடைய 2 புருவங்களுக்கும் மத்தியில இருக்கு. அந்த இடத்துல வெண்மை நிறத்தோட அம்பாள் இருக்கு. அது மனத்தினுடைய ஸ்தானம். நம்ம ஆக்ஞா சக்கரத்துல தான் எப்பவுமே அந்த இடத்துல தான் நம்ம தியானம் பண்றதுக்கு, மனசை ஒருநிலைப்படுத்துறதுக்கு கண்ணை மூடிண்டு மூக்கு நுனிய பார்த்துட்டு நம்ம எங்க இந்த கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுவோம்னா அந்த ஆக்ஞா சக்கரத்துல நெற்றி இந்த 2 புருவங்கள் சேர்ற இடத்துல தான் நம்ம தியானம் பண்ணுவோம். அங்க 2 இதழ்களை கொண்ட தாமரை மலர், அங்க 6 திருமுகங்களோட ஹாகினி தேவிங்கிற பேரோட அம்பாளானவள் அங்க விளங்குகிறாள். அங்கிருந்து அம்பாள் அருள் வழங்குகிறாள். நம்ம அங்கேயும் தியானம் பண்றோம். ஒரு சக்கரத்திலையும் நம்ம அம்பாளை தியானம் பண்ணும்போது அந்த சக்கரங்கள் சுத்தம் அடைந்து நம்முடைய மூலாதாரத்திலிருந்து கிளம்பக்கூடிய நம்முடைய அந்த குண்டலினி சக்தியானது சகசிராரத்தை அடையும் போது நமக்கு மோட்சம் பிராப்தி ஆகிறதுன்னு யோகிகள்லாம் சொல்றா இல்லையா. அப்பேற்பட்ட அம்பிகையானவளை நம்ம சாதாரணவே மனசில் அவளுடைய அழகான ரூப லாவண்யத்தை நினைச்சு தியானம் பண்ணி நமது மனதுக்குள்ள என்றென்றும் அவளை தொழுது வாழ்த்தினோமானால் அதுவே நமக்கு அள்ளி அருளை கொடுப்பதற்கு வசதியாக இருக்கும். அப்பேற்பட்ட அம்பாளை நம்ம ஒரு புதுமையான கோணத்துல அம்பாள் ஒரு திருக்கல்யாணம் பண்ணிட்டு பரமேஸ்வரனோட வந்தா எப்படி இருக்கும், அந்த அம்பாள் பரமேஸ்வரனோட ஊஞ்சல்ல உட்கார்ந்து ஆடினா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு சின்ன கற்பனை. அது ஒரு சிறிய பாடலாக ஆனந்த பைரவியில அம்பாளுக்கு சமர்ப்பிச்சு இந்த பகுதியை நிறைவு செய்யலாம். நம்ம புன்னகை முகத்தவன் பொன்மலர் நிறத்தவன் பன்னகபூஷணம் பக்கத்திலே அமர்ந்து பொன்னூஞ்சல்லாடுகிறாள் அன்னை அபிராமி பொன்னூஞ்சல்லாடுகிறாள் அன்னை அபிராமி பொலிவுடனே மன மகிழ்வுடனே இங்கு பொன்னூஞ்சல்லாடுகிறாள். வேதங்கள் 4 சங்கிலியாய் கட்டி விதவிதமாய் மனம் கமழ மலர்சரங்கள் பூட்டி வேதங்கள் 4 சங்கிலியாய் கட்டி விதவிதமாய் மனம் கமழ மலர்சரங்கள் பூட்டி நாதமாம் பிரணவத்தை ஊஞ்சலன வைத்து நாதமாம் பிரணவத்தை ஊஞ்சலன வைத்து நாயகனாம் கடவுள் நாதனுடன் இணைந்து நாயகனாம் கடவுள் நாதனுடன் இணைந்து பொன்னூஞ்சல் ஆடுகிறாள் அபிராமி பொலிவுடனே மன மகிழ்வுடனே இங்கு பொன்னூஞ்சல் ஆடுகிற அன்னை
அபிராமி. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். பெரியவா காட்டுப்பள்ளியில் இருக்கிறதே பல நிகழ்ச்சிகளில் ரசமான நிகழ்ச்சிகள்லாம் ஒரு சிலதெல்லாம் பார்த்துட்டு வரும். பெரியவாளோட கவனம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும். அதாவது அஷ்டாவதானி சதாவதானி அப்படின்லாம் கேள்விப்படுறோம் இல்லையா? அதாவது ஒரே சமயத்தில் பல காரியங்களை கவனிக்கிறது செய்கிறது அப்படிங்கிறது. அது மாதிரி சதாவதானி அப்படின்லாம் தசாவதானி அப்படின்லாம் பெரியவாளை சொல்லலாம். எங்கே எது நடந்தாலும் பெரியவா கவனத்திலேருந்து மீறாது. எது நமக்கு தான் தெரியாது பெரியவா கவனிச்சுருக்கா அப்படின்னு. ஏன்னா அது வேற ஒன்றும் இல்லை, சிம்பிள். அதான் சர்வாந்தரியாமியா இருக்கிறதுனால வேதமே சொல்றதே சஹஸ்ர சீருஷா புருஷா சஹஸ்ராட்ச சஹஸ்ரபாத் அப்படின்னு. அவருக்கு ஆயிரக்கணக்கான கண்ணு, ஆயிரக்கணக்கான காது, ஆயிரக்கணக்கான காலு இப்படிலாம் இருக்கிறதுனால யார் எங்கே பேசினாலும் அது அவ காதில் எட்டுறது, யார் எங்கே எது பண்ணினாலும் அது அவ கண்ணுக்கு தெரியறது. இதுக்கெல்லாம் சாட்சியாக தான் இந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம் பார்க்குறோம். காட்டுப்பள்ளியில் இருக்கிறது பக்தாள்லாம் நிறையா அவாவா கொண்டு வருவா. தேங்காய் பழம் இதெல்லாம் கொண்டு வருவா இல்லையா? தேங்காய்லாம் நிறையா சேர்ந்துரும். அதுவும் ஒரு தனி தீவா இருக்கு. அப்படி இருக்கிறது அங்க இருக்கிற சில பேர்ல எல்லாரும் நல்லவாளும் இருப்பா, கெட்டவாளும் இருப்பாளே. அதுல சில பேர் என்ன பண்ணினா இடத்துல இருக்கிறவாள்ல இந்த நிறைய தேங்காய் வந்ததுனால இது அத்தனையும் உபயோகப்படுத்த முடியாது அப்படிங்கிறதுனால இந்த தேங்காயை வரவாழ்கிட்டே திருப்பி விற்கிறது அப்படின்னு ஆரம்பிச்சுட்டா. அது ரொட்டேஷன்ல போக ஆரம்பிச்சுடுத்து. நம்ம பல கோவில் வாசல்ல பார்க்குறோம், பல இடங்கள்ல எல்லாம் கேள்வியெல்லாம் படுறோம். புஷ்பம் பழங்கள்லாம் போனாக்க உள்ள போயிட்டு திரும்பி வெளியில வந்துடுது, இப்படியே போயிட்டு வருது அப்படின்னு. இதெல்லாம் இந்த நிர்மாலையெல்லாம் போட்டால் நமக்கு பெரிய தோஷம். நாம் ஏதோ நமக்கு தெரியாத நடந்தா கூட நம்மளை அறியாதே பல பாவங்களுக்கெல்லாம் ஆளாயிடுறோம். அதனால தான் நமக்கு எங்கே போனாலும் நம்மளை அறியாத நம்ம பல கஷ்டங்கள்லாம் வருத்தி சொல்கிறோம். எனக்கு மனசுக்கு தெரிஞ்சு நான் ஒன்றும் பண்ணலையே, ஒரு தப்பு பண்ணலையே, எனக்கே இந்த கஷ்டம் வருது அந்த கஷ்டம்லாம் வருதுங்கிறோம். இப்படி நம்மளை அறியாத பல பாவங்கள்லாம் சேர்ந்துருது. இந்த பாவங்கள் நமக்கு அறியாத, நம்ம அறிஞ்சு பண்ணுற பாவத்திலேயும் நம்ம காப்பாற்றுறதோடு இல்லை, அறியாத நம்ம பண்ணுற தோஷங்கள்லேருந்தும் நமக்கு சேர்ற பாவத்திலேருந்து நம்மளை கரையேற்றணுங்கிறதுக்காக தான் மகாபெரிவாளோட அவதாரமே. அதனால் இங்கே வரவா யாரோ கொண்டு கொடுக்குற தேங்காயே திருப்பி இனிமேல் அடுத்தவா இன்னொருத்தர் வந்து வாங்கி இங்கே திருப்பி கொண்டு வச்சா அந்த நிர்மால்ய தோஷம் வந்துட போகிறதேங்கிறதுனால பெரியவா என்ன பண்ணா, இது ஏதோ ஒரு பெரியவாளுக்கு தெரிஞ்சு கொடுத்து ஒரு நாளைக்கு தேர்ந்த ஒரு பக்கத்தில் ஒரு பிள்ளையார் கோவில், அந்த பிள்ளையார் கோவில்கிட்ட வந்து நின்னா. உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறவாளை, மடத்தில் இருக்கிறவாளை, இன்னைக்கு எத்தனை தேங்காய் வந்தது எல்லாத்தையும் இங்கே கொண்டு வான்னு ஒரு பெரிய மூட்டையில் கொண்டு வந்தா இன்னைக்கு சமையலுக்கு பூஜைக்கு எத்தனை தேங்காய் வேணுமோ அதை எடுத்து பக்கத்தில் ஒரு கூடையில் வையினா வச்சா மீதி நிறையா ஒரு மூட்டை நிறையா இருக்குது. இது அத்தனையும் இந்த பிள்ளையாருக்கு சூர தேங்காய் உடைக்கணும் அப்படின்ட்டா. சதுர தேங்காய் போட்டாச்சு, எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணினா மீதியை எடுத்துன்னு உள்ளே போயிட்டா. தனம் இது மாதிரி பண்ணுன்ட்டு போயிட்டா. இதான் பெரியவாளோட தந்திரம் அப்படிங்கிறது. யாரையும் வந்தவாழ்கிட்ட அங்கே உள்ளுக்குள்ளே இருக்கவாழ்கிட்ட கேட்கல, எல்லாரும் கொண்டு வர தேங்காயை நீங்கள் திருப்பி விற்கிறீங்களாமே அப்படின்லாம் கேட்கல. இது தெரிஞ்சு கொடுத்தோ அதுலேருந்து எப்படி இதை தடுக்கிறதுன்னு பார்த்தா, இனிமேல் நமக்கு உபயோகத்துக்கு மேலே மீதி தேங்காய் இருக்கிறதெல்லாம் பிள்ளையாருக்கு தேங்காய் உடைக்க வேண்டியது, சூர தேங்காய் போட்டுருமே சதுர தேங்காய் உடைக்க வேண்டியதுன்னு தீர்மானம் பண்ணிவிட்டா. இதுதான் பெரியவாளோட நிர்வாக திறமை. அதே மாதிரி மடத்து மேனேஜர் வந்து சொன்ன, இந்த சண்முக சுந்தர முதலியார்னு சொன்னோம் இல்லையா, அந்த எஸ்டேட்டு ஓனர், அவர்கிட்டையும் அந்த மேனேஜர்ட்டையும் கிருஷ்ணானந்தத்தையும் சொன்னால் பெரியவா உத்தரவு பண்ணியிருக்கா, நாளையிலேருந்து இந்த மடத்தில் விறகு வச்சு தானே சமையல் மேலே எல்லாம் ஆறுது, அந்த விறகுக்கு சவுக்கெல்லாம் கொண்டு தரா, இந்த விறகுக்கெல்லாம் என்ன பணமோ அதை வாங்கிக்க சொல்லி பெரியவா உத்தரவு பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு மனத்து மேனேஜர் இந்த முதலியார்ட்ட சொன்னார். முதலியாருக்கு கொஞ்சம் மனசு தாபமாயிடுது. பெரியவா எதுக்கு நம்ம விறகுக்கு போய் நம்மள்கிட்ட காசு கொடுக்குறோங்கிற சொல்கிறா அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணார், பெரியவாள்கிட்டயே நேர போய் சொன்னார். விறகுக்கு ஏதோ பணம் வாங்கிக்கணும்னு பெரியவா உத்தரவுன்னு மேனேஜர், மடத்து மேனேஜர் சொன்னார். ஏதோ பெரியவாளுக்கு பண்ணுற கைங்கரியத்தில் ஒரு சின்ன அணில் மாதிரி ஒரு கைங்கரியமாக இருக்கட்டும், அதனால் அந்த விறகுக்கு ஏதோ நல்ல காரியத்துக்கு தான் ஒரு இத்தனை பேருக்கு சமையல் சாப்பாடுலாம் நடக்குது, அன்னதானம்லாம் நடக்கிறது, மடத்தில் சுவாமிக்கு பூஜைக்கு நைவேத்தியத்துக்கு சமைக்கிறா, நல்ல காரியத்துக்கு உபயோகப்படுற இந்த விறகுக்கு போய் நான் பணம் வாங்கிக்கிறது எனக்கு மனசுக்கு ஒத்துக்கலை.
சிரமமா இருக்கு, அதனால என்னால முடிஞ்ச சின்ன கைங்கரியமா இருக்கட்டும், இதுக்கு பணம் வேண்டாம், பெரியவா அந்த விறகு கைங்கரியத்தை ஏத்துக்கணும் அப்படின்னு. இப்படி சண்முகசுந்தர முதலியார் சொல்றார். பக்கத்துல இந்த கிருஷ்ணானந்தம் என்ன பண்ணார், உடனே அவர் அவசரப்பட்டு, இல்ல இல்ல இங்க நிறைய விறகு இருக்கு, எத்தனையோ பேர் திருடின்னு போறா, அதனால பெரியவா அதுக்கு விலை, இந்த மடத்துல வாங்கிக்கிற விறகுக்கு பணம் கொடுக்கப்படாது, கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு. இது சொன்னோன்னு பெரியவா அண்ணே அடுத்த வார்த்தை கேட்கிற அந்த கிருஷ்ணானந்தத்திட்ட, ஓ அப்போ எத்தனையோ திருட்டு போறதும் மடத்துக்கு கொடுக்கறதும் ஒண்ணுங்கிறியோ நீ அப்படின்னு. இது பெரியவா சொன்னோன்னு தான் கிருஷ்ணானந்தம் ரொம்ப ஃபீல் பண்ண. என்ன நம்ம அவசரப்பட்டுன்னு ஏதோ வார்த்தையை விட்டுட்டோம், எதையோ பேர் திருட்டு போடுது, அதனால அது திருட்டு போறது இருக்கட்டும், எத்தனையோ போறதுனால மடத்துக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னா, திருட்டு போறதும் மடத்துக்கு கொடுக்கறதும் ஒண்ணும் நீ சொல்றியோன்னு பெரியவா கேட்டோன்னு அவருக்கு ரொம்ப சங்கோஜமா எடுத்து உட்காந்து, இல்ல இல்ல நான் அந்த அர்த்தத்துல சொல்ல, தவறுதலா அந்த வார்த்தையை உபயோகிச்சுட்டேன், எத்தனையோ போயின்னு இருக்கு, அதுக்கெல்லாம் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியல, அப்படி கண்ணுக்கு தெரியாத எத்தனையோ விரயமார்த்தே இது கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு ஒரு நல்ல காரியத்துக்கு உபயோகப்படுறதே, அதுக்காக அப்படி அந்த பாவத்துல தான் சொன்னேன், நான் தப்பா சொல்லல அப்படின்னு பெரியவா சிரிச்சுட்டு, இல்ல இல்ல சொன்னேன், நீ சொன்னதுக்காக நான் பதில் சொன்னேன் அப்படின்னு. உடனே பணம் வாங்கிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு அவர் சொல்ல, பெரியவா சரி கைங்கரியமா இருக்கட்டும் அப்படின்னு அதை சொல்லிட்டா. இப்படி எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் பெரியவா பார்த்து பார்த்து பார்த்து, விரைவுக்கு பணம் கொடுத்தியா, முளைக்காரந்தங்கிறதுக்கு இடம் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தேளா, இனிமே சமுத்திரத்துல குளிக்க போனா அவளை யாருக்கான ஏதான ஒரு விபத்து ஏற்பட்டுனா அதை காப்பாற்றுறதுக்கு ஆள் வச்சியா, இந்த சாமான்கள்லாம் பட்டுவாடா ஒழுங்கா நடக்கிறதா, இப்படி எல்லாம் பார்த்து 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 தான் மடத்தை நிர்வாகம் பண்ணிட்டு அப்படி எல்லாம் பண்றது பெரியவாளோட சாமர்த்தியம். அப்படின்னு எல்லா காரியத்தையும் ஒன்னா பார்த்துட்டே இருக்கிறது. இதுக்கு நடுப்புற தன்னோட பிரம்ம நிஷ்டையிலையோ ஜபத்திலேயோ தபஸ்லையோ எதுலையும் குறவில்லாதையும் ரெண்டுத்திலையும் இருக்க முடியும். அப்படின்னா உள்ள வெளியில ரெண்டுத்திலையும் உயர்ந்த ஸ்திதியில இருக்க முடியும்னா அது பெரியவாளால இருக்க முடியும். அப்படி இருக்கிற பெரியவா இங்க இருந்துட்டு பிக்ஷாவந்தனம் பண்றதே மடத்துல ஒரு வழக்கம். தங்க கிண்ணத்துல தேனை நிரப்பி அதுல தேங்காயை வச்சு பெரியவாளுக்கு பிரார்த்தனை பண்ணி யாரும் பிக்ஷாவந்தனம் பண்ணாலும் அவ கொடுத்து எல்லாம் பண்றதுங்கிற ஒரு சம்பிரதாயம். இந்த சண்முக சுந்தர மலையாருக்கு ஒரு ஆசை, அவர்கிட்ட இருந்த தங்க கிண்ணத்துல எப்பொழுதுமே, இப்போ இன்னைக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மடத்திலேயே ஒரு தங்க கிண்ணம் இருக்கு, அதனால அதுல தேனை ரொப்பி அதுல தேங்காயை வச்சு பிரார்த்தனை பண்ற வழக்கம். இந்த முதலியாருக்கு ஆசை, தன் வீட்டுல இருந்த தங்க கிண்ணத்தை கொண்டு வந்து அதுல தேனை நிரப்பி தேங்காய் வச்சு பெரியவாளுக்கு பிக்ஷாவந்தனம் சொல்லி அப்படியே பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிவிடணும், மடத்துக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிவிடும் தங்க கிண்ணத்தை அப்படின்னு. அது பெரியவாள்கிட்ட வந்து சொன்னார், இந்த மடத்துல இருக்கிற தங்க கிண்ணத்திலேயே தேனை ரொப்பி கொடுக்கறத விட நான் ஆத்துல இருந்து அந்த தங்க கிண்ணத்தை கொண்டுறேன், அதை பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன், ஏத்துக்கணும்னா பெரியவா சிரிச்சுட்டே சொல்றா. அப்ப கோல்டு கண்ட்ரோல் அதெல்லாம் ஆக்ட் இருந்த காலம், அரசாங்கத்துல சட்டம் போட்டிருக்கா, வந்து ஏதோ நகைகளா வச்சுக்கலாம், மற்றபடி தங்கத்துல பாத்திரம் பண்ணலாம் வச்சுக்கூடாதுன்னு சொல்லிக்கிறதுனால ஆத்துல இருந்தாக்க ஏதான இடைஞ்சலா இருக்குமே, நீங்க மடத்துல கொண்டு கொடுத்துடலான்னு பாக்குறையாக்கும் தங்க கிண்ணத்தை. அப்படின்னா மௌலியாருக்கு ஒரு மாதிரி சங்கோஜமா போயிடுது. இல்ல இல்ல அப்படி அந்த பாவத்துல இல்ல, எனக்கு பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணணும்னு ஆசை, அதனால தான் கொடுக்குறேன்னு. பெரியவா இல்ல இல்ல நானும் சும்மா விளையாட்டுக்கு சொன்னேன், நீ இந்த தங்க கிண்ணத்தை கொடுத்தீங்கன்னா உனக்கும் நல்லதா போச்சு எனக்கும் நல்லதா போச்சு அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் இந்த தங்க கிண்ணத்தை வாங்கிண்டா. இது எதுக்கு பெரியவா வாங்கிண்டான்னு, அந்த வருஷம் இந்தியா பாகிஸ்தான் யுத்தம் நடந்தது. அந்த யுத்தம் நடக்கிறதே அதுக்காகவும் பல விஷயங்களை பெரியவா சொல்லியிருக்கா. அந்த யுத்தம் நடந்த சமயத்துல நமக்கு வெற்றி ஏற்படணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஹனுமான் சாலிசா அப்படின்னு பெரிய கோஸ்வாமி துளசிதாஸ் அப்படிங்கிற மகான் பண்ணினது, ஆஞ்சநேயர் மேல பண்ணின ஸ்லோகம் 40 ஸ்லோகம். அந்த ஹனுமான் சாலிசாவை எல்லாரும் படிக்கணும் அப்படின்னு, நாட்டுல எல்லாரும் படிக்கணும், இந்த ஹனுமான் சாலிசா பாராயணம் பண்ணாலே நமக்கு நிச்சயம் வெற்றி ஏற்படும் அப்படின்னு. ஏன்னா வெற்றி எல்லாம் கிடைக்கணும் அப்படின்னா ஆஞ்சநேயர் சுவாமி தான் பார்க்கிறோம். ராமர் விஜயராகவனா அப்படி வெற்றியை ராவண சம்ஹாரம் பண்ணி வெற்றியோடு இருந்தார் அப்படின்னா அதுக்கு காரணம், முக்கியமான காரணம் ஆஞ்சநேய சுவாமி தானே. அதனால ராமருக்கே வெற்றியை தேடி கொடுத்த ஆஞ்சநேயர் நமக்கெல்லாம் கொடுக்க மாட்டாரா, நமக்கும் அவசியம் கொடுப்பார். அதனாலதான் இந்த ஹனுமான் சாலிசாவின் மூலியமா ஆஞ்சநேயர் பிரார்த்தனை பண்ணி நம்ம வெற்றி அடையணுங்கிறதுக்காக பெரியவா ஹனுமான் சாலிசா படிக்கிறதுக்காக ஏற்பாடு பண்ணி உபதேசம் பண்ணி அதை லட்சக்கணக்கான பிரதிகள் போட்டு எல்லாருக்கும் கொடுத்தா. இன்னைக்கு ஹனுமான் சாலிசா அப்படின்னு உலகத்துல எல்லார் வீட்டுக்கு வீடு கேசட்ல கேட்கிறோம், செய்தியில கேட்கிறோம், அத்தை பண்றோம் இத்த பண்றோம் பாராயணம் பண்றோம்னா அதுக்கு அந்த 65ஆம் வருஷம் பெரியவா பண்ணினதுதான். இந்த ஹனுமான் சாலிசா பாராயணம் பண்ண சொல்லியிருந்தா. அதுக்கு ஏத்தாப்புல இன்னும் பல விஷயங்கள்லாம் பெரியவா சொல்லியிருந்தா. மன்னிய சுக்த முதலான ஹோமங்கள்லாம் பண்ணி இது பெரியவாளோட அந்த அனுகிரக விசேஷத்தினால நமக்கு வெற்றியும் ஏற்பட்டது. வெற்றி ஏற்பட்டு அந்த யுத்தத்துல பல வீரர்களுக்கெல்லாம் காயெல்லாம் ஏற்பட்டு ஏதோ
எல்லாம் ஹிம்சையெல்லாம் இருந்திருக்குமே, அவளெல்லாம் கொண்டு வந்து இந்த பரங்கி மலையில இன்னும் பல இடங்கள்ல ஆஸ்பத்திரியில் வச்சு ட்ரீட்மெண்ட்லாம் நடந்திருந்தது. பெரியவா இப்போ என்ன பண்ணா, அந்த சண்முக சுந்தர முதலியார் தங்க கிண்ணம் கொடுத்தார். இதை மாதிரி இன்னும் சில பேர்லாம் கொடுத்த பவுன்லாம் சேர்த்து ஒரு 265 கிராமில் ஒரு தங்க கிண்ணம் அதை பண்ண சொல்லி, அந்த தங்க கிண்ணம் முழுக்க தேனை நிரப்பி அம்பாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி அம்பாளோட பிரசாதமாக கொண்டு போய் இந்த இராணுவ வீரர்களுக்கெல்லாம் கொடுக்க சொன்னான். சாஸ்திரத்தில் சொல்றது, யுத்தத்தில் வெற்றி அடையணும் அப்படின்னாக்க, வெற்றி அடைஞ்சாக்க தங்க கிண்ணத்தில் தேனை பிரசாதமாக எடுத்துட்டாக்க எல்லோருக்கும் க்ஷேமம் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றதுனால இப்போ பெரியவா பண்ணினா. அந்தரியாமியா இருந்து பெரியவா இயக்கி வைக்கிறாங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் சாட்சி. ஒரு சாஸ்திரத்தில் சொல்லியிருக்கு, யுத்தத்தில் வெற்றி அடையறதுக்கு, யுத்தத்தில் வெற்றி அடைஞ்சா தங்க கிண்ணத்தில் தேன் பிரசாதமா இந்த வீரர்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு. அதுக்கு தங்க கிண்ணத்துக்கு எங்க போறதுன்னு இந்த சண்முக சுந்தர முதலியார் புத்தியில போய் அவ வீட்டுல இருந்த தங்க கிண்ணத்தை பெரியவாளுக்கு பிக்ஷாவந்தனமா கொடுக்கணும்னு அது இங்க வந்துடுத்து. இதை விட அதிசயம், ஒரு அம்மா, ஒரு பக்த, பெரியவா பக்த, அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு நாளைக்கு ராத்திரி சொப்பனம், கனவுல பெரியவா வரா. கனவுல பெரியவா வந்து தரிசனம் பண்றதே, தரிசனம் கொடுக்கறதே, இந்த அம்மா தரிசனம் பண்ற இந்த ஸ்திரீ என்ன பண்றா, தங்க கிண்ணத்துல பழம் எல்லாம் வச்சு பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்றாப்புல சொப்பனம் கண்டா. முழிச்சுன்னுட்டா. முழிச்சுண்டா அந்த அம்மாவுக்கு ஒரே ஆச்சரியம், என்ன நம்ம போய் பெரியவாளுக்கு தங்க கிண்ணத்துல பழம் எல்லாம் கொடுக்குறோம், நம்ம ரொம்ப சாதாரண குடும்பம், நம்மள்ட்ட எது தங்கத்துல நகை நட்டு போட்டுக்கிறதே நமக்கு பெரிய காரியம், தங்க கிண்ணம் பண்ணி அதுல பெரியவாளுக்கு பழம்லாம் வச்சு அர்ப்பணம் பண்ற அளவுக்கு நாம என்ன பெரிய கோடீஸ்வரியா, இப்படி ஏதோ சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு சொப்பனம் வந்திருக்கே அப்படின்னு மனசுல தோணித்து. அடுத்த இடம் பெரியவாள்கிட்ட தரிசனத்துக்கு வரத்தே இந்த கனவை சொன்னா, நான் ஒரு அதிசயமா ஒரு கனவு கண்டேன் அப்படின்னா. என்ன கனவு அப்படின்னா, பெரியவாளுக்கு தங்க கிண்ணத்துல பழம் கொடுக்குறாப்புல கண்டேன் அப்படின்னா. பெரியவான்னு சிரிச்சுன்னு, அப்படியா, சொப்பனத்துல கண்டபடியே பண்ணேன் அப்படின்னா. அந்த அம்மா சொன்னா, நான் சொப்பனத்துல தான் பெரியவாளுக்கு தங்க கிண்ணம் கொடுக்க முடியுமே வழிய, எனக்கு இப்போ தங்க கிண்ணம் நேரெல்லாம் கொடுக்குறாப்புல எனக்கு வசதி இல்லை அப்படின்னு சொல்ல, பெரியவா உடனே வசதி வந்தாக்க அன்னைக்கு பண்ணேன் அப்படின்னா. இது அதோட முடிஞ்சு போயிடுத்து. இந்த அம்மா வந்துட்டா, ஏதோ பெரியவா சொல்றா, நல்ல வார்த்தையா சொல்றா, இருக்கட்டும் அப்படின்னு. இப்போ இனிமே நமக்கு தங்க கிண்ணம் கொடுக்குறவனுக்கு இன்னைக்கு வசதி வரப்போகுது, இருக்கலாம் பார்த்துக்கலாம்னு வந்துட்டா. ஆனா அதிசயமா என்னன்னா, இந்த நிகழ்ச்சி நடந்ததுக்கு அப்புறம் சில நாட்கள்ல இந்த அம்மாவோட உறவுகாரர் பெரியப்பாவை யாரோத்தர், அவர் காலமாயிட்டார். அவர் பெரிய கோடீஸ்வரர், அவருக்கு சந்ததிகள் இல்லை. அவர் காலமானத்தினால அவரோட சொத்து எல்லாம் இவாளுக்கெல்லாம் வந்தது. இந்த அம்மா இவாளோட கூட பிறந்தவா எல்லாருக்கும் பாக பிரிவினையில் வந்தது. வந்தா நிறைய எக்கச்சக்கமான கோடீஸ்வரர் அவர். அதுல நிறைய இவாளுக்கும் பணம் வந்தது. இத்தனை பணம் வந்தோடனே இந்த அம்மாவுக்கு இப்போ ஆச்சரியமா இருந்தது. எதிர்பாராத திடுதுப்புன்னு நமக்கு யாரோ காலமானான்னு அவரோட சொத்துலேருந்து நமக்கு ஷேர் வந்துடுத்து அப்படின்ட்டு இது வந்தோடனே இப்போ பெரியவா சொன்னது, இந்த சொப்பனம் கண்டதெல்லாம் ஞாபகம் வந்தது. இதைத்தான் பெரியவா சொல்லியிருக்கா போல இருக்கு. என்னைக்கு வரதோ அன்னைக்கு பண்ணேன்னு சொன்னாலேன்ட்டு இப்போ பெரியவாளுக்கு தங்க கிண்ணம் பண்ணி கொடுக்கணுங்கிற ஆசை வந்துடுத்தோ. தங்க கிண்ணம்னா எத்தனை பண்ண முடியும்? ஒரு சின்ன கிண்ணம் பண்ணோம்னா கூட ஆயிரக்கணக்கில் ஆகுமே. மனுஷாரோட குணம் என்ன அப்படின்னா, இருந்தா பண்ணிடுவோம் அப்படிம்போம். வந்துடுத்துனாக்க பண்றதுக்கு மனசு வருமா வராதா தெரியாது. அது போலதான் இந்த அம்மாவுக்கு பணம் இல்லைன்னா, இப்ப பணம் இல்லாத போது பண்ணணும்னு ஆசை வந்தது. இப்ப பணம் வந்தோடனே உடனே என்ன ஆயிடுத்து அப்படின்னா, அவ்வளவு செலவழிச்சு தங்க கிண்ணமா பண்ணி கொடுக்கணுமா அப்படிங்கிற ஒரு பாவம். அஜ்ஞானம் தானே. அஜ்ஞானம்ங்கிறது யாருக்கு வேணா இருக்கலாம். இதை வச்சுன்னு உடனே ஒரு மனுஷாலோட தராதரத்தை இட போட்ட முடியாது. நல்ல மனுஷாதான், நல்ல பக்தி ஸ்ரத்த உள்ளவாதான் இருந்தா கூட அந்த காசு பணம் அப்படிங்கிறது ஐஸ்வர்யங்கள்லாம் எப்படி நம்மள ஒரு நிமிஷத்துல ஸ்லிப்பாக வைக்குங்கிறதுக்கு இந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் நமக்கு ஒரு உதாரணமா தெரியும். அதனால இந்த அம்மா என்ன பண்ணா, ஏதோ ஒரு பணம் இந்த தங்க கிண்ணத்துக்கு பதிலா அதுக்கு ஈடா ஒரு 3000-4000 பணத்தை எடுத்துனா, சில பழங்கள்லாம் எடுத்துனா வாங்கிட்டு பெரியவாள்கிட்ட கொண்டு வச்சா. பெரியவா இது எதுக்கு அப்படின்னா, இல்லைன்னா அப்போ முன்னால ஒரு சப்பனம் கண்டையும் பெரியவாளுக்கு தங்க கிண்ணத்துல கொடுக்குறாப்புல, பெரியவா வசதி வந்தா பண்ணுன்னு சொன்னா, இப்போ ஏதோ இங்க அவர் உறவுகாரர் போய் எனக்கு சில சொத்துல சில விஷயங்கள்லாம் வந்திருக்கு, அதனால தங்க கிண்ணத்துக்கு பதிலாக தங்க வைக்கிற விலையில தங்க கிண்ணம் பண்ண முடியுமோ முடியாதோ தெரியல, அதனால பெரியவாளுக்கு அதுக்கு பதிலாக காணிக்கையா செலுத்துறேன், ஏத்துக்கணும் அப்படின்னா பெரியவா உடனே மாட்டேன்னு விட்டா. நீ சொப்பனத்துல பார்த்தாப்புல பண்றதா இருந்தா பண்ணு, இல்லையா அதுக்கு பதிலா இதுக்கு பதிலாலாம் எனக்கு வைக்க வேண்டாம்.
தங்க கிண்ணத்துல பழம் கொடுக்குறாப்புல தானே கனவு கண்ட, அப்படி கொடுக்குறாந்தா கொடு, இல்லையா அதுக்கு மேல பணத்தை வச்சு தங்க கிண்ணத்துக்கு மேல பணம்னெல்லாம் எனக்கு கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுக்காக நீ பயப்படாத, நான் அதை வேண்டாம்னு சொல்லிட்டுனாலும் உனக்கு ஏதான சிரமம் வந்துருமோலாம் பயப்படாது, நீ இதையும் வச்சுன்னு க்ஷேமா இரு அப்படின்னு அனுப்பிச்சுட்டா. இது அந்த அம்மாவுக்கு மனசுல ஒரு மாதிரி கில்ட்டியா ஃபீல் பண்ணி வருத்தப்பட ஆரம்பிச்சுட்டா. பத்தியா நம்ம பணம் வந்தோடனே பெரியவாளுக்கு கொடுக்கணுங்கிற அந்த பாவத்துல ஒரு நிமிஷத்துல நாம ஸ்லிப் ஆகிட்டோம், பத்தியா ரொம்ப தப்பு பண்றோம் அப்படின்னு உடனே வீட்டுக்கு போனா. என்ன ஆனாலும் சரி பெரியவாளுக்கு தங்க கிண்ணத்துல ஒரு தங்க கிண்ணம் பண்ணி அதில் பழத்தை வச்சு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு தீர்மானம் பண்ணிட்டு இந்த பணத்தையும் எடுத்துன்னு போய் மேலே பணத்தையும் போட்டு ஒரு சின்னதாக கிண்ணத்தை பண்ணி அதில் திராட்சங்கள்லாம் போட்டு பெரியவாள்கிட்ட வச்சு நமஸ்காரம் பண்ண. பெரியவா உடனே சந்தோஷமா, அப்பா இன்னைக்கு உன்னோட சொப்பன கனவு நினைவாச்சா அப்படின்னு அந்த கிண்ணத்தையும் வாங்கிட்டு அனுகிரகம் பண்ணினா. இது எதுக்கு ஒரு ஸ்திரீட்ட போய் தங்க கிண்ணத்துல பழம் வைக்கிறாப்புல சொப்பனத்தை காமிச்சு அதை வாங்கிக்கணும் அப்படின்னார், வேற ஒன்றும் இல்லை. இந்த 265 கிராம் தங்கத்துல கிண்ணம் பண்ணி இந்த சிப்பாய்களுக்கெல்லாம் தேன் கொடுத்தா பிரசாதம் கொடுக்குறான்னு பார்க்க போறோமே, இதுக்காக பெரியவா இப்படி இல்லாமும் தங்கம் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கா இல்லையா? இவரோட சன்னியாசி வேற எங்க போற தங்க கிண்ணத்துக்கு? ஒரு சண்முக சுந்தர முதலியா வீட்டுல இருந்து இதை கொண்டு கொடுத்தாரு, ஒரு அம்மா சொப்பனத்திலேருந்து கொண்டு கொடுத்தா, இப்படி பல பேர் காணிக்கையில சொர்ணம் கொடுக்க இதைத்தான் கிண்ணமா பண்ணி இங்க இந்த வீரர்களுக்கெல்லாம் தங்க கிண்ணத்துல பிரசாதம் கொடுத்தா. பிரசாதம் கொடுத்து அவளெல்லாம் ஆரோக்கியமா இருக்கணும் அப்படி எல்லாம் சொல்லி ஏற்பாடு பண்ணா. நமது நாட்டுக்கு வந்த பெரிய யுத்தம்ங்கிற யாபத்திலேருந்து நம்மளை காப்பாத்தி இந்த வீரர்கள் எல்லாம் காப்பாத்தி நாம எல்லோரும் வெற்றியோட நிம்மதியா இருக்க முடியுமா எல்லாம் பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணினா. இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிற பெரியவா அந்த காட்டுப்பள்ளியை விட்டு கிளம்பினா. காட்டுப்பள்ளியை விட்டு கிளம்பி இந்த தீபாவளி இதெல்லாம் ஆனதுக்கு அப்புறம் காட்டுப்பள்ளியிலேருந்து கிளம்பி வந்தா அப்பதான் முன்னாலேயே சொன்னேன், அந்த காட்டுப்பள்ளி எவ்வளவு தனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ரம்மியமான இடமா இருந்தது அப்படின்னு பத்திரிகைகளாம் சொல்ல பெரியவா திருப்பி அங்கேந்து பழவேற்காடு இன்னும் தடா முதலான இடங்களுக்கெல்லாம் யாத்திரை பண்ணிட்டு திருப்பதிக்கு போனா. திருப்பதியில போய் அங்க சுவாமி தரிசனம் பண்ணிட்டா. திருமலை திருச்சானூர் எல்லா இடத்துலையும் தரிசனம் பண்ணிட்டா. காளஹஸ்திக்கு போனா, காளஹஸ்தியில தரிசனம் பண்ணிட்டா. அப்போ ஒரு சூரிய கிரகணம் வந்தது. இந்த சூரிய கிரகணத்துல மன்னார் போலூர் அப்படின்னு ஒரு இடம் அந்த ஆந்திரா பார்டர்ல, அதுல காளிந்தின்னு ஒரு நதி, அந்த காளிந்தியில சூரிய கிரகணத்துல ஸ்நானம் பண்ண. காளிந்தின்னு யமுனா நதிக்கு பேர், காளிந்தின்னு ஒரு பேர். நாம ஏதோ இந்த யமுனா நதி உத்தரப்பிரதேசத்துல நமக்கு வட இந்தியால இருக்குங்கிறோம், அதுக்கு சமமா இங்கேயும் ஒண்ணு இருக்கு போற இருக்கு, அது காளிந்திங்கிற நதி இங்க மன்னார் போலூருங்கிற இடத்துல இருக்கு. அதுல சூரிய கிரகணத்துல ஸ்நானம் பண்ணா. இப்படி திருப்பதி யாத்திரையெல்லாம் முடிச்சுண்டு திரும்பி சோழபுரம் வழியால மெட்ராஸ்க்கு வந்தா. திரும்பி மெட்ராஸ்ல சென்னையில நுங்கம்பாக்கத்துல ஒரு பெரிய மடாதிபதிகள் மாநாடெல்லாம் நடந்தது. அப்படி வரத்தை தான் நகரி புத்தூர் வழியால நாகலாபுரம் அப்படிங்கிற ஒரு இடம். இந்த நாகலாபுரத்துல ரொம்ப சரித்திர பிரசித்தமான இடம். அந்த நாகலாபுரத்துல கோவில் எல்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் பார்த்துட்டு பிரிவா சோழபுரம் வழியால வந்தா. சோழபுரம் வழியால வரத்தே காரனோடைன்னு ஒரு இடம் இருக்கு. அந்த காரனோடையில நடிகர் SV சுப்பையா அவர்களோட பெரிய ஃபார்ம் ஹவுஸ் இருந்தது. இந்த SV சுப்பையா பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பக்தர், பரம பக்தர். பெரியவா இங்க மெட்ராஸ்ல விஜயம் பண்ணிக்கிறதுலாம் பல தரம் வந்து தரிசனம் பண்ணியிருக்கார். அந்த காரனோடையில தன்னோட இந்த ஃபார்ம் ஹவுஸுக்கு வரணும், பெரியவா பாதம் படணும், பெரியவா பாதம் பண்ணணும் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு பெரியவா ஒன்றும் பதில் சொல்லல. இப்போ இந்த யாத்திரை பண்ணிட்டு வரத்தே இந்த காரனோடையில போய் 1965 டிசம்பர் மாசம் ஒரு 5 நாள் தங்கி இருந்தா. பெரியவாள்கிட்ட ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம அந்தரங்கமா யாரா இருந்தாலும் சரி, எப்படி இருந்தாலும் சரி, நாம மட்டும் அந்தரங்கமா துளி பக்தி அவள்கிட்ட வச்சோம்னா நம்ம என்ன ஆசைப்பட்டாலும் அதை நிறைவேற்றி வைப்பா. சோழபுரம் வந்தா அப்படின்னு பார்த்தோம். இந்த சோழபுரத்துக்கு வரணும். சோழபுரம் தான் அங்கங்க எங்கேயோ ஒரு இடத்துல தங்கி தங்கி பூஜை எல்லாம் நடத்தினால கேம்ப் ஒவ்வொரு இடத்துல தங்கி பூஜையெல்லாம் முடிச்சுன்னு தானே கிளம்ப முடியும். அங்க சோழபுரத்துல ஒரு பக்தா காரடையார் நோன்பு அப்படின்னு சொல்லுவா. அந்த காரடையார் நோன்பு எப்போ வேணா, எப்போ மாசம் மாசியும் பங்குனியும் கூடுற சமயத்துல ஸ்திரீகள்லாம் சுமங்கலிகள்லாம் நோன்பு பண்ணி சாவித்திரி சத்தியமான மீட்ட தினம் அப்படிங்கிறதுனால அதுல காரடையா நோன்பு பண்ணி இந்த மாசி பங்குனி கூட்டுற நோன்புன்னு சொல்லி சரடெல்லாம் கட்டின்னு அதை ரொம்ப தீர்க்க சுமங்கலித்தையாக கொண்டாடுவா. அந்த ஒரு காரடையா நோன்பு அன்னைக்கு வரப்போறா. காரடையா நோம்புக்கு மறுநாள் வரப்போறா. இந்த காரடையா நோம்பு அன்னைக்கு அந்த சோழவரத்துல இருந்து ஒரு பக்தா, அந்த அம்மா என்ன பண்ணியிருக்கா,
அது எப்போ மாசம் பிறக்கிறதோ அப்பதான் நோன்பு பண்ண முடியும். அது வரைக்கும் மடியா இருப்பா. சாயந்தரம் தான் மாசம் பிறக்க போறது. இந்த அம்மா நோன்புக்கு எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு மத்தியானம் அப்படியே உட்கார்ந்து இருக்கிறதே சீதா அப்படியே கண்ணை அசைந்திருக்கா. அப்போ ஒரு கனவு மாதிரி. அதுல என்னன்னா, பெரியவா திடுதிடுன்னு வீட்டு வாசல்ல வந்து நிக்கிறாப்புல. நம்ம முழிச்சுன்னு தூக்கி வாரி போட்டு முழிச்சுன்னுட்டா. பார்த்தா உட்காந்துனே கண்ணை அசைந்திருக்கதே இந்த சொப்பனை மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கு. அந்த அம்மாவுக்கு ஆச்சரியம், என்ன பெரியவா நம்ம வீட்டுக்கு வராப்புல கனவு, பெரியவா எங்க நம்ம வீட்டுக்கெல்லாம் வரப்போறா அப்படின்னு நினைச்சுட்டே இருக்கா. இப்படி நினைச்சுட்டே இருக்கிறதையே கொஞ்ச நேரத்துல வாசல்ல ஒருத்தர் வந்து நான் மடத்திலேருந்து வரேன், பெரியவா பக்கத்து ஊர்ல இருக்கா, நாளைக்கு இந்த ஊருக்கு வரப்போறா, இங்க வந்தா உங்க வீட்டுல தங்கலாமான்னு கேட்கிறா. பெரியவா இங்க பூஜை வச்சுன்னு தங்கினா நீங்க ஏதானும் அக்கம் பக்கத்துல, ஏன்னா பெரியவா ஒரு இடத்துல இருந்தா அந்த வீட்டுல இருக்கிறவெல்லாம் அந்த வீட்டை ஒழிச்சு கொடுத்துட்டு போயிடும், அவளும் அங்க சேர்ந்து இருக்க முடியாது. அதனால வேற எங்கேயான பக்கத்துல தங்கறதுக்கு உங்களுக்கு இடம் இருக்கா, இந்த வீட்டுல வந்து தங்கலாமான்னு பெரியவா கேட்கிறானு. இந்த அம்மாவுக்கு ஒரு ஆச்சரியம், பகல் கனவு பலிக்காதும்பா. இப்ப என்னடான்னா பகல்ல தான் உட்காந்து பெரியவா நம்ம வீட்டுக்கு வராப்புல கண்ணை அசைந்த சமயத்துல கனவு கொண்டோம், அடுத்த நிமிஷமே பலிச்சு கொடுத்தோம். அப்படி வந்து மடத்துலேருந்து வந்து கேட்கறன்னு இந்த அம்மாவுக்கு ஒரே ரொம்ப சந்தோஷப்படாயிடும். அவசியம் வரட்டும், எங்களுக்கு பெரிய பாக்கியம், நாங்க எங்கேயான அக்கம் பக்கத்துல போய் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்ல மறுநாளைக்கு பெரியவா வந்து அந்த வீட்டுல பூஜை எல்லாம் பண்ணி அங்க தங்கி இருந்து சோழவரத்துல, அதுக்கப்புறம் அடுத்த கேம்புக்கு போறா. பெரியவா பாதுகையை போட்டுன்னு போறாளே, இந்த அம்மா பார்த்துட்டு தரிசனம் பண்ணிட்டே இருந்தா. அந்த அம்மாவுக்கு மனசுல ஒரு ஆசை, பெரியவா அப்படி பாக்கியம் பரம பாக்கியம், எல்லாரும் அவ வீட்டுக்கெல்லாம் கூப்பிடுறா, பெரியவா எங்க போறாளோ வராளோ தெரியல, நம்ம ஒண்ணுமே கூப்பிடாதே நம்ம வீட்டுக்கு வந்துட்டாளே பெரியவா அப்படின்னு. இந்த பெரியவா வந்தது ஞாபகம், நித்தியம் பெரியவாளை பாதுகையான பூஜை பண்ணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு காலையை பார்க்கறது. பெரியவா என்ன பண்ணா, என்ன இது ஆசையா இருக்கா, வேணுமா வச்சுக்கோ அப்படின்னு இந்த பாதுகையை அந்த வீட்டிலேயே கொடுத்துட்டு வந்துட்டா. இப்படி சோழவரம் அங்கேருந்து இப்படி யாத்திரை பண்ணிட்டு பெரியவா திருப்பி மெட்ராஸ்க்கு வந்தா, நுங்கம்பாக்கத்துக்கு வந்தானும். இந்த நுங்கம்பாக்கத்தில் இருக்கிறதே தான் கூடலி சிங்கேரி சுவாமிகள் வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டார். இந்த கூடலி சிங்கேரி சுவாமிகள் அப்படிங்கிறது கூடலின்னு கர்நாடகத்துல ஷிமோகாக்கு பக்கத்துல இருக்கு. கூடலி அப்படின்னாக்க கூடுற இடம் சங்கமம்னு அர்த்தம். துங்கான்னு ஒரு நதி, பத்ரான்னு ஒரு நதி, இந்த துங்காவும் பத்ராவும் சங்கமிக்கிற இடம் கூடலி. அதுதான் அந்த ஊருக்கு பேரு கூடலி, கூடலின்னு பேரு. நம்ம சங்கர விஜயங்களை கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் மண்டன மிஸ்ரர வாதத்துல ஜெயிச்சுட்டு அவருக்கு சந்நியாசம் கொடுத்து தன்னோட சிஷ்யராக்கி அழிச்சுன்னு வரத்தே அந்த மண்டன மிஸ்ரரோட பூர்வாசிரம பத்னியான உபயபாரதி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சரசவாணி சாட்சாத் சரஸ்வதியோட அவதாரம். இந்த மண்டன மிஸ்ரே பிரம்மாவோட அவதாரம் அப்படின்லாம் பார்க்கிறோம். அந்த சரசவாணி கிளம்புறதுக்கு, சரஸ்வதி தன்னோட பிரம்மலோகத்துக்கு போறதுக்கு இருக்கிறதே தான் ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் இந்த சரஸ்வதியை இங்கேயே இந்த பூலோகத்துல பிரதிஷ்டை பண்ணி எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்ணணும்னு பிரார்த்தனை பண்ண. அந்த அம்மா சொன்னா, நான் உன் பின்னாலேயே நடந்து வரேன், ஆனா நீ திரும்பி பார்க்கக்கூடாது, திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துலயே நின்னுடுவேன் அப்படின்னு சொல்ல பகவத்பாதாள் தென் திசையை நோக்கி நடந்து வரத்தே தான் இந்த துங்கபத்ரா நதி கரையில வரத்தே இந்த மண்ணில காலு புதஞ்சத்தினால சரஸ்வதி வரது அந்த சலங்க சத்தம் ஆச்சாரியாளுக்கு கேட்கல. எப்படி ஆச்சாரியால் பின்னால சரஸ்வதி வரத்தை கண்டுபிடிச்சார்னா காலில் உள்ள சிலம்பு சத்தத்தை கழிச்சுதான் பின்னால் நடந்து இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சார். இந்த மணல்ல நதிக்கரையில் நடந்து வரத்தே காலு மண்ணில் பதியறதே இந்த சிலம்பு சத்தம் கேட்காது. திரும்பி பார்த்த இடத்துல அப்படியே நின்னுட்டா. அப்படி பகவத்பாதாள் சரஸ்வதியை திரும்பி பார்த்து அந்த இடத்துல நின்னது அப்படி எந்த இடத்துல, இந்த துங்கபத்ரா நதிக்கரையில கூடலிங்கிற இடத்துல. அங்கதான் சாரதையா அம்பாளை பிரதிஷ்டை பண்ணி இன்னைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூடலியில நின்ன இடத்துலயே அப்படியே சரஸ்வதி இருக்கா. ஒரு பக்கம் துங்கா, ஒரு பக்கம் பத்ராங்கிறது. இந்த துங்கபத்ரா நதிக்கரையில கூடலிங்கிற இடத்துல ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் சாரதையை பிரதிஷ்டை பண்ணி அன்னியிலேருந்து 2500 வருஷமா அங்க ஒரு பாரம்பரியமா சங்கராச்சாரிய மடமும் இருந்து வருது. அந்த கூடலி சிங்கேரி, அந்த கூடலி சிங்கேரி கூடலி சிங்கம் அந்த சங்கராச்சாரிய மடத்த ஆச்சாரியால் தான் இங்க பெரியவாளை வந்து சந்திச்சர். அதுக்கப்புறம் பின்னால காஞ்சிபுரத்திலேயே வந்து சந்திச்சிருக்கார். இப்படி பல மகான்களாமும் பெரியவாளை வந்து சந்திக்க பெரியவாளோட இந்த யாத்திரை தொடர்றது. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். அன்னை 10
வேதமொழியர் வெண்ணீற்றர் செம்மேனியர் வேதமொழியர் வெண்ணீற்றர் செம்மேனியர் நாதப்பறையினர் அன்னே என்னும் நாதப்பறையினர் நான்முகன் மாலுக்கும் நாதப்பறையினர் நான்முகன் மாலுக்கும் நாதரின் நாதனார் அன்னே என்னும் கண்ணஞ்சனத்தர் கருணை கடலினர் உள் நின்றுருக்குவர் அன்னே என்னும் உள் நின்றுருக்கே உலப்பிலானந்த கண்ணீர் தருவரால் அன்னே என்னும் ஆனந்த கண்ணீர் தருவரால் அன்னே மணாளர் நிரம்ப அழகியர் நித்த மணாளர் நிரம்ப அழகியர் நித்த மணாளர் நிரம்ப அழகியர் சித்தத்திருப்பரால் அன்னே என்னும் சித்தத்திருப்பவர் தென்னன் பெரும் அத்தரானந்தரா அன்னே என்னும் அத்தரானந்தரா அன்னே என்னும் ஆடர பூணுடை தோல்பொடி பூசிற்று ஓர் வேடம் இருந்தவாறு அன்னே என்னும் வேடம் இருந்தவா கண்டு கண்டு என் உள்ளம் வாடும் இது என்னே அன்னே என்னும் நீண்ட கரத்தர் நெறிதரு குஞ்சியர் நீண்ட கரத்தர் நெறிதரு குஞ்சியர் ஆண்டினன் நாடரால் அன்னே என்னும் பாண்டினன் நாடரால் அன்னே என்னும் பாண்டினன் நாடர் பாண்டினன் நாடர் பரந்தெழு சிந்தையை பாண்டினன் நாடர் பரந்தெழு சிந்தையை ஆண்டன்பு செய்வரால் ஆண்டன்பு செய்வரால் அன்னே என்னும் உன்னற்கரிய சீர் உத்தர மங்கையர் உன்னற்கு அரிய சீர் உத்தர மங்கையர் மன்னுவதென் நெஞ்சில் அன்னே என்னும் மன்னுவதென் நெஞ்சில் மாலையன் காண்கிலார் மன்னுவது என் நெஞ்சில் மால் அயன் காண்கிலார் என்ன அதிசயம் என்ன அதிசயம் அன்னே என்னும் வெள்ளை கலிங்கத்தர் வெண்திரு முண்டத்தர் பள்ளி குப்பாயத்தர் அன்னே என்னும் பள்ளி குப்பாயத்தர் பாய்வரி மேற்கொண்டு என் உள்ளம் கவர்வரால் அன்னே என்னும் ஆனா தாளி அருகினர் சந்தனச் சாந்தினர் ஆளம்மையாழ்வரால் அன்னே என்னும் ஆளம்மையாளும்
அடிகளார்த்தம் கையில் தாளம் இருந்தவாறு அன்னே என்னும் தையலோர் பங்கினர் தாபத வேடத்தர் தையல் ஓர் பங்கினர் தாபத வேடத்தர் ஐயம் புகுவரால் அன்னே என்னும் ஐயம் புகுந்தவர் போதலும் என் உள்ளம் நையும் இது என்னே தையலோர் பங்கினர் தாவத வேடத்தர் ஐயம் புகுவரால் அன்னே என்னும் ஐயம் புகுந்தவர் போதலும் என் உள்ளம் நையும் இது என்னே அன்னே என்னும் கொன்றை மதியமும் கூவிள மத்தமும் துன்றிய சென்னியல் அன்னே என்னும் கொன்றை மதியமும் கூவிள மத்தமும் துன்றிய சென்னியர் அன்னே என்னும் துன்றிய சென்னியில் மத்தம் உள் மத்தமே துன்றிய சென்னியில் மத்தம் உள் மத்தமே இன்றனக்கானவாறு ஆனா திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மூன்றங்கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத பாந்தங்கு தேவர்களும் காணாமலர் அடிகள் தேன் தங்கு தித்தித்து அமுதூரி தான் கழிந்தங்கு ஊந்தங்கு நின்றூருக்கும் உத்தர கோசமங்கை போந்தங்கு இடை மருது பாடி குலமஞ்சை போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அருப
எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்காரே அயனுடனே மாலவனும் தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் உயர் மலர்பதமே தாரே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.